Yeah, hi all. Good evening. How are you? Yes, I'm audible, right? How many guys are practiced as of now? Till today, how many guys are practiced? See, if you are not practicing, it is very difficult. If you are not practicing, it is very difficult to continue the next sessions actually. ఏదో రికార్డింగ్స్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. ఓకే, మనకి యూట్యూబ్లోనే ఎప్పుడు ఉంటాయి అనుకుంటే యూ విల్ నాట్ గెట్ ఏ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. ఓకే, నువ్వు రియల్గా టైప్ చేసి వర్క్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే నీకు ఇష్యూలు ఫేస్ చేసినప్పుడు కానీ ఆ గ్రూప్లో పింగ్ చేస్తూ ఉంటే నీకు రిప్లైలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా ఎవరు నీకు ఇష్యూ రీజన్లు కాకపోతే నాకు 1-to-1 కాల్ చేయండి. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. Yesterday we discussed about from where to where. Okay, see, initially first we started with Git administration, right? After then we initialized the Git and we run the few commands. We configured the username and mail ID also in the global list. And again, we if you want to see the history of a commit, so you can use the git log command. If you want to push any code from remote repository, what is the alias name? If you want to see, you can with the help of -v. If you want to, okay, if you want to add any new URL, okay, if you want to add any new repository URL, you can use git remote git remote add. దిస్ ఈస్ ద ప్యాడ్ టోకన్. లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకన్ యూస్ చేసాం కదా, మీరు జనరేట్ చేసుకుని మీకు డిఫరెంట్ వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ గిట్ పుష్ కమాండ్? యూ వాంట్ టు పుష్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ యువర్ లోకల్ రిపాజిటరీ టు రిమోట్ రిపాజిటరీ. ఓకే, సి yesterday, day before yesterday also we discussed about what is working area, what is staging area, what is local repository. Okay, how to move from working area to staging area to local repository, how to push the code from local repository to remote repository, how to reset the changes from staging area to working area, how to come out from the bad commit to staging area, how to come out from bad commit to staging area, git revert command we discussed. Okay, generally whatever the credentials you passed, where it will be stored? If it is Windows operating system, it will be stored in credential manager. Credential manager. Okay, yesterday we discussed about git add dot and git add star differences and even reset command. If you want to delete the local file, any local file, you are using git clean command. You know more about, okay, git ignore file also. What is the use of git ignore file also we discussed yesterday. And what is this? Okay, if you have any doubts, you can contact me like that. Okay, from working area to local directly, you can move it. Git commit -m directly you can move it. Clear, guys? Can we go for today's concept? You guys are clear or not up to yesterday? If you are not practicing, it is very difficult. The terminology itself. If in the first day itself you practiced what is git status, what is git log, what is git branch, sorry, what is git basic commands. Then it will be easy. What is git remote, local repository అంటే ఏంది, వర్కింగ్ ఏరియా అంటే ఏంది, ఓకేనా, స్టేజింగ్ ఏరియా అంటే ఏంది, రిమోట్ రిపాజిటరీ అంటే ఏంది, ఎలా పుష్ చేయాలి, ఆ టెర్మినాలజీ అర్థమైతే నవ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజీలీ ఫర్ టుడే సెషన్. వాట్ ఈస్ ద డే టుడే? 27. సి, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, ఇలానే ఉండాలని రూల్ లేదు. ఏ ప్రాజెక్ట్కైనా మనం వెళ్ళినప్పుడు, ఓకేనా, మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంది? నీ ప్రాజెక్టు ఎక్కడైతే రన్ అవుతుంటుందో ఆ ప్లేస్ని ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. క్లస్టర్ అంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో మల్టిపుల్ క్లస్టర్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లొకేషన్ వేర్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ రన్నింగ్ కంప్లీట్లీ. ఇలానే ఉండాలని లేదు. ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ వేరే అవుతుంది. ఓకేనా, ఒక్కొక్కరు ప్రాజెక్ట్ ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్క కంపెనీలో వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంట్స్ నేమ్స్ కూడా మార్చేస్తూ ఉంటారు. ఇలానే డెవ్ క్యూ జనరల్ వర్డ్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు, మీకు డెవలపర్స్, ఓకే, మనకు తెలుసు డెవలపర్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా, డెవలపర్స్ ఏం చేస్తుంటారు? డెవలపర్స్ కానీ డెవాప్స్ ఇంజనీరు వాళ్ళంతా కోడ్ యామిల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ రాస్తుంటారు. ఆ రాసినటువంటి కోడ్ని ఎక్కడ పుష్ చేస్తారు? ఆ రాసినటువంటి కోడ్ని ఎక్కడ పుష్ చేస్తారు? గిటబ్కి పుష్ చేస్తారు, సెంట్రల్ రిపాజిటరీకి పుష్ చేస్తారు. ఓకేనా, సెంట్రల్ రిపాజిటరీ పుష్ చేసి మనం కోడ్.
C means what? Central repository. Okay, they are pushing code to the central repository. For example, GitHub, whatever it might be, GitHub or Bitbucket, whatever it might be. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ పుష్ చేశాడు. మనకి రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు, ఓకేనా, రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు డెవలపర్ రాసేటువంటి కోడు ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటుంది? జనరల్గా డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ టూ స్లో దిస్ సర్ఫే. ఓకే, ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్? మీరు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. మనం ఎలా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం, డాకర్ క్యూబర్నెటీస్లో కూడా చెప్తా ఉంటాం ఇదే వాడు. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా అయితే డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, అంటే డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, కొన్ని కంపెనీస్లో స్టేజింగ్ అంటారు. స్టేజింగ్ అని అంటే ఓకే, నా ప్రీవియస్ ఆర్గనైజేషన్లో అయితే మనం క్యూఏ అంటాం, అంటే క్వాలిటీ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ పేరు ఏదైనా ఉండొచ్చు, పర్పస్ మాత్రం ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, కోడ్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, కోడ్ని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా క్యూఏలోనే మళ్ళా QA1 ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, నేను చూసింది కూడా QA1 ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, టెస్టింగ్లోనే మళ్ళీ 2-3 ఎన్విరాన్మెంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాడు. అలానే ఓకే, టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకోండి, QA అంటే క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అలానే UAT అని కూడా ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రొడక్షన్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ చేస్తారు, కంప్లీట్గా అంటే ఇంటర్నల్ కస్టమర్స్ ఉంటారు ఆ ప్రాజెక్ట్కి, అంటే ఆ కంపెనీలోనే ఓనర్, ఆ కంపెనీలోనే ఆ ప్రోడక్ట్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓన్లీ ఇంటర్నల్గా ఆర్డర్ని ప్లేస్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, దాన్ని యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్, అంటే వాళ్ళ ఫంక్షనాలిటీ అంతా బాగా కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుందా అని. దాని తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, ఓకేనా. ఇది ప్రొడక్షన్ మెయిన్ అప్లికేషన్ ఎక్కడ లైవ్గా రన్ అవుతుంటుంది అంటే ప్రొడక్షన్లో రన్ అవుతుంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జియో అని చెప్పాము లేదా ఎయిర్టెల్ చెప్పాము, మీరు ఎయిర్టెల్ అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తున్నారు కదా, ఆ అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తుంటే బ్యాక్ ఎండ్లో మనకి సోర్స్ కోడ్ ఉంటుందిగా, బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక అప్లికేషన్కి కోడ్ రాస్తుంటారు కదా, ఆ కోడు దీనికి నీ అప్లికేషన్కి నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ అయ్యావు, పేమెంట్ చేసావు, లేదంటే ఇంకొక అతనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసావు అమౌంట్, రీఛార్జ్ చేసావు, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇక్కడ నీకు ఫ్రంట్ ఎండ్లో జరుగుతుందంటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఏపీఐస్ కాల్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, ఏ ఏపీఐ అనేది అక్కడ బ్యాక్ ఎండ్లో కోడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ లైవ్ కోడే ప్రొడక్షన్ కోడ్. నువ్వు యాక్సెస్ చేసే కోడ్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ ఇండ్యూజర్ యాక్సెస్ చేసే కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ చేసే ఇంజనీరే ఎస్ఆర్ఈ ఇంజనీర్ అంటాం. ఈ లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు డెవాప్స్ వాళ్ళు మెయిన్. ఇప్పుడు అలా ఏం లేదు, అన్నిటిని డెవాప్స్ కమ్ ఎస్ఆర్ఈ రెండు హ్యాండిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, క్లియర్ గైస్. నువ్వు కోడ్ ఎక్కడ రాస్తాడు, డెవలప్మెంట్లో రాస్తాడు, క్యూఏలో టెస్టింగ్ చేస్తాడు, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఇలా ఇవే ఎన్విరాన్మెంట్లు ఉండాలని రూల్ లేదు, నేమ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉండొచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ సైజు, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ మోడల్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ డిజైనర్స్, వాట్ దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ హౌ మెనీ ఎన్విరాన్మెంట్స్ వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ విచ్ వీ డిస్కస్డ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంది, కోడ్ రాసే ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కోడ్ని టెస్ట్ చేస్తారు, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ అంతా రెడీ అయిన తర్వాత యాక్చువల్గా రిలీజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం మనం, రిలీజ్ ముందు అంటే ప్రొడక్షన్కి రిలీజ్ చేసే ముందు. ఓకే, రిలీజ్ బ్రాంచ్ అంటే మనకు తెలియదు, లీవ్ ఇట్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. అల్టిమేట్గా కోడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకో, జనరల్గా మనకి ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్లో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది, నువ్వు పేమెంట్ చేస్తావు, నీ పేమెంట్ పేజ్ వర్క్ అవ్వడం లేదు, పేమెంట్ పే చేసినా కానీ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వడం లేదు, అంటే ఏదో బగ్ ఉంది, అంటే లైవ్ అప్లికేషన్లో ఏదో బగ్ ఉంది. వెంటనే ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ నుంచి లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కోడ్ వెళ్ళిపోతుంది, అంటే అలర్ట్స్ వెళ్ళిపోతాయి. మన ఇక్కడ ఎస్ఆర్ ఇంజనీర్లు ఏం చేస్తారు, మానిటర్ చేసినటువంటి కోడ్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ నాకు ఒక ఇష్యూ వచ్చింది అని చెప్పి ఒక టికెట్, ఆ ప్రాసెస్ నేను కంప్లీట్గా తర్వాత చెప్తాను ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ వరకు. జస్ట్ మనం గిట్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మొత్తం కోడ్ తీసుకెళ్ళిపోయి మళ్ళీ డెవలప్మెంట్లో ఆ కోడ్ ఎక్కడ చేంజెస్ ఎందుకు జరిగిందనేసి, ఎందుకనంటే కంప్లీట్గా లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అన్ని టెస్ట్ కేసులు టెస్ట్ చేయరు. ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయి, అన్ని టెస్ట్ కేసులు పాస్ అయినా కొన్ని కంపల్సరీ మిస్ అవుతూ ఉంటాయి, కొన్ని ఆ టైంలో మనకు థాట్ రాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేది ఏంటంటే యాక్టివ్ కస్టమర్స్ కాదు, శానిటీ కస్టమర్స్, అంటే టెంపరీ కస్టమర్స్ వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఫాస్ట్గా ఆర్డర్ని ప్లేస్ చేసేస్తాం, ఆర్డర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోద్ది, బిల్లు కట్టడం కూడా ఏం చేస్తాం, టెస్ట్ బిల్లు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ
ఒక 100 మందికి యూజర్లు ఒక 100 మంది యూజర్లు ఒకేసారి పేమెంట్ చేస్తుంటే ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు? ఒక్కొక్కరు టెస్ట్ చేయాలనంటే ఇక్కడ మనకి ఎంతమంది ఇంజనీర్లు కావాలా? 100 మంది ఇంజనీర్లు కావాలి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తుంటే ఒక శాంపిల్ ఒక స్క్రిప్ట్ రాసి అంతా పేమెంట్ అంతా పే అయ్యేటట్టు పేమెంట్ అంతా పే అయ్యేటట్టు శానిటీ చేసేస్తాం. సక్సెస్ అయిపోద్ది. పేమెంట్ ఎక్కడికన్నా ఫెయిల్ అయితే ఇక్కడ లైవ్లో యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు 1 కస్టమర్ 2 కస్టమర్ అలా ప్యారలల్గా కూడా కస్టమర్స్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అటువంటప్పుడు ఇష్యూలు ఫేస్ చేసేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అక్కడ ఫేస్ చేసినటువంటి ఇష్యూ నువ్వు ఎక్కడైతే ఫేస్ చేసావో ఆ ఇష్యూని ఐడెంటిఫై చేసేసారు ఇంజనీరు డెవలపర్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలపర్స్కి ప్రాడ్లో కూడా డెవలపర్స్ ఉంటారు. ఓకేనా, ఈ లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ ఆ ఫిక్స్ మొత్తాన్ని ఫిక్స్ చేసి ఓకే ఆ ఫిక్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది కదా, ఈ ఇష్యూ ఇక్కడ పాస్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఇష్యూ మళ్ళీ టెస్టింగ్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ జరిగి అంటే ప్యాచింగ్ అంటాం మనం, టెక్నికల్గా ప్యాచింగ్ అంటాం. ఆ ఎంటైర్ ఫ్లో చెప్పేటప్పుడు ఎంట్రీ పర్స్పెక్టివ్ చెప్తాను, బట్ గిట్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్విరాన్మెంట్ జనరల్గా మీనింగ్ ఏందని. ఓకే, ప్యాచ్ అంటే ఏం నథింగ్ లేదు, ఒక ఎర్రర్ ఒక ఫీచర్ని యాడ్ చేయమన్నాం. ఓకే, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ నుంచి మళ్ళీ మనం ప్రొడక్షన్కి వచ్చాం. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ 10 days పట్టింది. ఓకేనా, ఇక్కడ పేమెంట్ చేసేటువంటి కస్టమరు గమ్ముకుంటాడా? లైవ్ అప్లికేషను ఎస్ ఆర్ నో, ఈ విల్ ఫైర్ అన్ అస్ ఆర్ నాట్? జనరల్గా చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు పేమెంట్ చేశారు, బ్యాంక్లో కూడా కట్ అయిపోయింది అమౌంట్ కట్ అయినా కానీ యూ విల్ బి సైలెంట్, నో రైట్? అగైన్ యు ఆర్ రేజింగ్ టు కస్టమర్ కేర్, యు ఆర్ టెల్లింగ్ టు కస్టమర్ కేర్, యు ఆర్ కాలింగ్ టు కస్టమర్ కేర్, ఐ పెయిడ్ అమౌంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ దట్ ఈస్ డెబిటెడ్ ఫ్రమ్ మై అకౌంట్. ఏదో చెప్తారు కదా, మీ అకౌంట్ క్రెడిట్ లేదంటే డెబిట్ ఏదో ఒకటి బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలా? ఈ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవడాలా? ఎలా బెస్ట్ అప్రోచెస్ ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి? ఒక ఎస్ఆర్ ఇంజనీర్గా దే విల్ యాంగ్రీ రైట్. ఒక ఎస్ఆర్ ఇంజనీర్గా మనం ఏం చేస్తాం చెప్పు? ఒక ఎస్ఆర్ఈ అంటే మనం ఆటోమేషన్ ఇంజనీరే కదా. ఆటోమేషన్ అంటే మనం ఏదైనా కోడ్ రాయగలం కదా, ఆటోమేట్ చేయగలం. లేదంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనం ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎస్ఆర్ ఇంజనీర్లు మీరు ఎప్పుడైనా ఇవ్వండి ఫిక్స్, మాకు సంబంధం లేదు. మీరు 10 days కాదు 20 days ఏం తీసుకోండి. ఓకే, కానీ ఫాస్ట్ ఫిక్స్ అంటే ఇమీడియట్ ప్యాచ్ కాబట్టి, ఈసీఆర్ ఇమీడియట్ చేంజ్ రిలీజ్ కాబట్టి ఇమీడియట్గా రిలీజ్ కావాలి కాబట్టి ఇది కొంచెం ఫాస్ట్గానే ఉంటుంది, ప్రెజర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే మనం ఎస్ఆర్ ఇంజనీర్ రోల్ ఏంటంటే మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే ఇక్కడ నువ్వు ఎప్పుడైనా ఫిక్స్ ఇవ్వు కానీ వర్క్ అరౌండ్ చేయాలి. వర్క్ అరౌండ్ అంటాం. వర్క్ అరౌండ్ అంటే ఆ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి అన్ని డీటెయిల్స్ ప్రాపర్గా తీసుకొని బ్యాంక్తో కన్ఫర్మేషన్ అంతా అయిన తర్వాత మాన్యువల్గా డీబీని అప్డేట్ చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్, సెకండ్ స్టెప్ వెరిఫై ఆల్ ద డీటెయిల్స్, థర్డ్ స్టెప్ ఇఫ్ ద అథెంటికేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, దెన్ ఫోర్త్ స్టెప్ అప్డేట్ ఇన్ టు ద డీబీ అండ్ అగైన్ నోటిఫై టు ద కస్టమర్ ఓకే ఈజ్ ఇట్ అప్డేటెడ్ ప్లీజ్ క్రాస్ చెక్ వెరిఫై. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 20 స్టెప్స్ రాసావు. ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఎలా చేయాలి? మనం మాన్యువల్గా చేయాలి. ఫస్ట్ మన దగ్గర ఏమి ఉండదు. దిస్ ఈస్ ద న్యూ ఇష్యూ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాపర్ ప్లాన్ రైట్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంటే వర్క్ అరౌండ్ అంటే టెంపరీ సొల్యూషన్ ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తాం? ఈ స్టెప్స్ అన్నిటిని ఒక్కొక్కటి ఇండివిజువల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనకు బ్యాండ్ విడ్త్ ఉండొచ్చు, అంటే మనకి మ్యాన్ పవర్ ఉంది కంపెనీలో. ఓకే, ఇండివిజువల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం. కానీ వన్ డే అయిన తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే రిపీటెడ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం, ఓకే దీన్ని ఆటోమేట్ చేయడానికి మళ్ళీ మనం షెల్ స్క్రిప్ట్ రాస్తాం, లేదంటే పైథాన్ రాస్తాం, ఏదో స్క్రిప్ట్ రాసి ఈ వర్క్ అరౌండ్ మొత్తాన్ని ఆటోమేట్ చేసేస్తాం. అంటే ప్రతిసారి మనం కస్టమర్తో అతను ఒక దగ్గర డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేసాడంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని డీబీలో అప్డేట్ అయ్యేటట్టు అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ రాసేస్తాం అట, ఒక ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్గా మనం పైథాన్లో కానీ షెల్లో కానీ. అక్కడికే మీరు బేసిక్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు కాబట్టి ఓకే స్టెప్ 1 రీడ్ ద ఇన్పుట్, స్టెప్ 2 చెక్ ద కండిషన్స్, ఓకే వ్యాలిడ్ యూజరు హీ పేడ్ టు ద బ్యాంక్, దెన్ అప్డేట్ టు ద డీబీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ క్వరీ, అప్డేట్ క్వరీస్. అంతే అయిపోయింది. ఓకే, ఈ వర్క్ అరౌండ్ ప్రాసెస్లో స్క్రిప్ట్ రాయాలి. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది? 10 days తర్వాత ఈ ఫిక్స్ మళ్ళీ శాంతి అంతా జరిగిన తర్వాత ప్రొడక్షన్కి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ కస్టమరు ఈ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు ద ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు. అప్పుడు వరకు ఏదైనా పేమెంట్స్ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను, పేమెంట్సే కాదు ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే వర్క్ అరౌండ్ చేస్తుంటాం. మన ఫిక్స్ వచ్చేంత వరకు వర్క్ అరౌండ్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంటుంది. తర్వాత మనం ఇమీడియట్గా ఆటోమేషన్ ఇక్కడ కానీ ఫిక్స్ లేట్ అవుతుందంటే మనం ఆటోమేషన్కి రన్ చేసేస్తాం. ఆటోమేషన్ చేసి క్రాన్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. పర్టికులర్ ఎవ్రీ 5 minutesకి లేదా 10 minutesకో 15 minutesకో క్రాన్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే పేమెంట్స్ అన్ని స్టక్ అయి ఉంటాయో మొత్తం తీసుకొచ్చి డీబీలు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. కంప్లైంట్స్ అన్నీ వచ్చేసి డీబీలు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఫిక్స్ మనకు వచ్చేసిన తర్వాత నువ్వు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ వేస్ట్, నువ్వు చేసినటువంటి వర్క్ అరౌండ్ వేస్ట్.
కానీ మనకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఫిక్స్ని మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ప్రొడక్షన్లో వేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ద వర్క్ అరౌండ్, అండ్ ఇఫ్ యూ స్టిల్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైమ్, యూ నీడ్ టు సారీ deployment release is taking more time ECR, you need to write the script. Why we moved this much of thing before we, you guys are understood what I am trying to say? What is environment? Nothing. You guys are understood or not? Any doubts? One second, let me clear this. Sometimes why it is here, things pen is not working or okay, స్లోగా ఉంది ఇది సర్ఫేస్ ప్రో మైక్రోసాఫ్ట్ వైట్ బోర్డ్, ఇట్ ఈస్ too slow. We have to create a temporary plan to fix the issue and make a documentation for. Yes, you need to make a documentation. That is, you need to maintain in the confluence. Yes, correct, Venkat. Okay, fine. Okay, no problem. Why we moved to there? That is unnecessary concept here. We will discuss those things in other tools. Okay, environments. 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 ఫస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, సెకండ్ ఏం చెప్పాం, స్టేజింగ్ అని చెప్పాం. ఓకేనా, మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ అనే ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది, ప్రీ ప్రాడ్ కూడా ఉండొచ్చు, లేదనంటే ఓకేనా, లేదనంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. దీన్ని యూఐటీ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్, అన్ని నేమ్స్, ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు డెవలపర్ రాసినటువంటి కోడ్ని అతను ఓకే డెవలపర్ కోడ్ రాశాడు. ఆ డెవలపర్ కోడ్ రాసిన తర్వాత ఓకే మనం ఆ కోడ్ని ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేయాలి? డెవ్లో డిప్లాయ్ చేయాలా, స్టేజింగ్లో డిప్లాయ్ చేయాలా, ప్రీ ప్రాడ్లో డిప్లాయ్ చేయాలా, యూఐటీలో డిప్లాయ్ చేయాలా, లేదంటే ప్రాడ్లో డిప్లాయ్ చేయాలా, ఇంకేదైనా బ్రాంచ్ ఉంటే సారీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటే అక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలా? ఇట్ ఈస్ కన్ఫ్యూజ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, కన్ఫ్యూజనా కదా? ఒకే కోడ్ ఉంది నీ దగ్గర, ఒకే కోడ్. ఇప్పుడు వరకు నీకేం తెలుసు? లెట్ మీ లాగ్ ఇన్ టు హియర్. పోయింది. Let me log into my GitHub account. Why internet is slow or not? ఇదేనా మన అకౌంట్? Go to your organizations. Okay, Geo 5G. Geo 5G. Okay, fine. Here go to repositories. ఇప్పుడు నా పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ మీరు యూస్ చేశాను రికార్డింగ్లో చూసి పుష్ చేయగలరు అంతే. జనరల్ ఐడియా. ఓకే, దీనివల్ల ఏమి యూజ్ ఉండదు మనకి. దీంట్లో ప్రైవేట్ కోడ్ ఏం మనమే స్టోర్ చేయడం లేదు కదా. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్టెల్ 5G అని తీసుకున్నారు. ఇదేంది రిపాజిటరీ. ఇక్కడ దీనిలో ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి చూడండి. మాస్టర్ బ్రాంచ్ మన గిటబుల్ ఏ బ్రాంచ్ ఉంది? బ్రాంచ్ నేమ్ ఏంది? మాస్టరే కదా. మాస్టర్ డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ మనం ఇప్పుడు వరకు డిస్కస్ చేసాం కదా. డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఏంది? మాస్టర్. డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఏంది? మాస్టర్. అలానే మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి కొన్నిసార్లు మనం యూఐటీకి ప్రీ ప్రొడక్షన్ కూడా డిప్లాయ్ చేస్తాం, లేదంటే ప్రొడక్షన్ కూడా నేను కొన్నిసార్లు చూశాను. ఓకేనా, లేదంటే రిలీజ్ బ్రాంచ్ నుంచి మేము ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్ చేసి ప్రొడక్షన్లో సక్సెస్ అయితే ప్రొడక్షన్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ మళ్ళీ మాస్టర్కి రివర్ట్ చేసేవాళ్ళం. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ లేటర్. ఓకే, మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఇక్కడ మీరు మాస్టర్ బ్రాంచ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలానే డెవ్ బ్రాంచ్ ఉండొచ్చు, ఏ బ్రాంచ్ అయినా ఉండొచ్చు. స్టేజింగ్ పుష్ చేయాలంటే స్టేజింగ్ బ్రాంచ్ ఉండొచ్చు, ప్రీ ప్రాడ్ పుష్ చేయాలంటే ప్రీ ప్రాడ్ అని బ్రాంచ్ ఉండొచ్చు, ప్రీ ప్రాడ్ అని. ఓకే, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్కి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కోడ్ని పుష్ చేయాలంటే ఈ బ్రాంచ్ ఉండొచ్చు. ప్రొడక్షన్కి పుష్ చేయాలని అంటే లైవ్. ఓకే, కొన్నిసార్లు మాస్టర్ రిలీజ్ అని అంటాం, లేదంటే ప్రాడ్ అనుకోండి. మనకి ఇప్పుడు బ్రాంచెస్ ఏం తెలియదు కదా, ప్రాడ్ అనే బ్రాంచెస్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు వరకు మనకి డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ ఏంది? మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి పుష్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా? ఇంకో బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకు బ్రాంచెస్ని క్రియేట్ చేయాలంటే కోడ్ని ఐసోలేట్ చేయాలా, సారీ సపరేట్గా ఉండాలి నీ కోడ్. ఎందుకని సపరేట్గా ఉండాలా? ఓకే, నీకు అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ ఫైనల్ కోడ్. ఒక్కసారి నువ్వు ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేసావంటే దట్ ఈస్ ద మాస్టర్ బ్రాంచ్ కోడ్. ఓకే,
ఈ యారోస్ మీనింగ్ అన్ని మాస్టర్ నుంచి ఇక్కడ చేస్తాం అని కాదు, ఫస్ట్ గీసాం. డెవలప్మెంట్లో ఏ కోడ్ ఉంటుందో దాన్ని డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి మూవ్ చేస్తాం. స్టేజింగ్ బ్రాంచ్ ఏది ఉంటుందో ఓకేనా అలా ఇక్కడ మూవ్ చేస్తాం. క్లియర్ గైస్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్స్ బ్రాంచెస్ అనేటి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, బట్ మేజర్ బ్రాంచెస్ నేను చెప్పాను. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క ఫీచర్ మీద ఒక డెవలపర్ వచ్చి 20 బ్రాంచ్లు క్రియేట్ చేస్తాడు, 20-30 బ్రాంచ్లు క్రియేట్ చేస్తాడు. అతను మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ మీద పని చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, మేజర్ మన వెల్ నోన్ నేమ్స్ వరకే చెప్పాను. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకు వస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. బై డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్, వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ నేమ్? వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ నేమ్? Default branch name is what? Master. Default branch name is master. Okay. See, next important concept. Let me go to the GitHub. Let me go to the Git concept. Okay. Next, branches. Branch అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు. What is a branch? It will help us to store the code. ఓకే, పర్టికులర్ కోడ్, అది ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ కోడ్ అయితే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్, లేదంటే ఏ ఫీచర్కి సంబంధించింది అయితే ఆ డెవలప్మెంట్. ఓకే, బ్రాంచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు స్టోర్ ద. ఓకే, ఫైన్. సి హౌ టు క్రియేట్ ఎ బ్రాంచ్. సి git, any command in the git, it will starts with git. Okay, what is the keyword? Branch. Okay, this is the command to create a branch. If you want to create a branch, this is the command only. If you want to delete the branch, same command only. Okay, options will change. If you want to create a branch, use the git branch command. If you want to delete the branch, use the git delete command. Even if you want to push the code, use the, if you want to rename the branch, you can use the git branch only. If you want to rename also, you can use the rename command only. For example, if you want to list the how many branches are there, if you want to list the number of branches, అంటే ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయో చూడాలన్నా ఇదే కమాండ్ వాడతాం. క్లియర్ గైస్? ఒక బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఒక బ్రాంచ్ని డిలీట్ చేయాలన్నా, ఒక బ్రాంచ్ని రీనేమ్ చేయాలన్నా, ఒక బ్రాంచ్ని కరెంటు లోకల్ రిపాజిటరీలో ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి చూడాలన్నా, విచ్ కమాండ్ వీఆర్ యూజింగ్? గిట్ బ్రాంచ్ కమాండ్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు క్రియేట్, డిలీట్, రీనేమ్ అండ్ get all the branch information. Okay, I want to see what are the branches in my local repository. How to see? Git, okay, branch, direct command. Okay, నేను ఇక్కడ మీ గిట్ బ్రాంచ్ అని ఇచ్చుంటాం కదా, ఈ కమాండ్ గా రన్ చేస్తే it will display the, it will show number of branches in local repository. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి నా లోకల్ రిపాజిటరీలో? టెల్ మీ. యాజ్ ఆఫ్ నౌ, yesterday, day before yesterday, tell me guys, day before yesterday also, from 2 days onwards, am I created any branch? No. As of now, how many by default branches are there? Okay, how many by default branches are there? Only one. That is the master branch. If I want to see the how many branches are there in my local repository, which command I want to use? Branch. Clear guys? Why it is showing in green color? I already pointed to the master branch. I already pointed to the master branch. That is the reason only one branch is showing when I am applying the git branch command. Okay, see, my requirement is, for example, generally as a developer, I am from development background, right? As a developer we are creating, మీరు ఇంత టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్లో చూడండి. కాన్సెప్ట్ ఏంది, మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా? ఓకేనా? లేదు, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ డెవ్ బ్రాంచ్. హౌ టు క్రియేట్ ద డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, it is very easy. Git, see, if you want to list the branches, which command you used? Git branch only. If you want to create a branch also, git branch only. See, git branch. What is the branch name? For example, I want to create a development branch. This is the command. Okay, it will create a dev branch. See,
I want to create a development branch. See, git branch, git branch. What is the branch name? Development. Full name is that is your wish. That is your wish. If you want to create a branch name, if you want to create a branch, see, branch is created. But currently, where I am pointing? Currently, I am in the master branch. From master branch, I created a dev branch. See, don't get confused, guys. See, currently, by default, where I pointed, I am in the master branch. I am in the master branch. From master branch, I created a, from master branch, I created a dev branch. I created a dev branch. From wherever you are creating the branch, whatever the files, which are there in the master, all the files are copied to the dev branch. All the files are copied to the dev branch. Clear, guys, that point? Yes or no? Whatever the branch from where you created, ఎక్కడి నుంచి అయితే నువ్వు ఆ బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నావో ఆ బ్రాంచ్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ అన్ని నువ్వు సబ్ బ్రాంచ్ ఏ బ్రాంచ్ అయితే క్రియేట్ చేసావో ఆ బ్రాంచ్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, నౌ వేర్ I pointed to the master. Let me see. 3 files are there. 3 files are there. Okay, I want to see the whether that where is that? I want to see the whether dev branch is created or not. Which command? Git branch only. Git branch, it will help us to list the branches. See why 2 branches are displayed, but one is showing star in green color, another is showing in white color. One is showing in green color, another is showing in white color, because okay, the pointed branch, నువ్వు ఏ బ్రాంచ్ అయితే పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నావో ఆ బ్రాంచ్ నీకు గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, రిమైనింగ్ బ్రాంచెస్ అన్ని ఇట్ విల్ షో ఇన్ ఏ వైట్ కలర్. క్లియర్, గైస్? ఎస్ ఆర్ నో? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. ఎస్, క్లియర్. యాజ్ ఆఫ్ నో క్లియర్. ఎస్, ఫైన్. సి నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మనకి with the help of this command, I created a dev branch. Okay, fine. Next, I want to move from. Okay, how to move from one branch to another. How to move from one branch to another? See, currently I am pointing to the master. I want to move from master branch to dev branch. Okay, I want to move from master branch to dev branch. Okay, which command generally we are using? Git checkout. What is the destination branch name? Dev. Okay, what is this meaning? Okay, it will by default it is pointing to the master branch. From master branch to you are moving to the dev branch. See, clear the screen. See, git command name is what? Checkout. Git checkout. Okay, git checkout. What is the branch name? Dev. Enter. See, switch it to dev branch. I switch it to the dev branch. Okay, see, now it is pointing to where? Dev. Now it is pointing to dev branch. If you see the status, git, not status, git branch. If you want to see the number of branches, git branch. See, now it is pointing to the dev. Clear, guys? Yes sir, no? Okay, any doubts as of now? Any doubts? Any doubts, please let me know. Drop a comment. This is very important for interview perspective. Please tell me once means, okay, one more time we want. Nothing here. See, if you want to list, if you want to create, if you want to delete, if you want to rename, if you want to list the branches, generally git branch command we are using. Git branch, directly it will display all the files. Git branch dev means it will create the dev branch. If you want to move to the dev branch, you are using git checkout branch. Sorry, git checkout command. That's it. As of now, we discussed these things only. Next, see, now I am in the dev branch.
Now I am in the dev branch. If you type ls, clearly here you need to be focused, guys. Here you need to be focused. This is the important point I need to discuss. ఓకే, ఇక్కడ కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, జస్ట్ డిస్ప్లే క్యాట్ 1.java లేదో ఫైల్ ఉంది. ఏమి డేటా ఉంది? సరే, ఏదో డేటా ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఎస్ క్యాట్ 2.java లేదనంటే ఇంకేమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, క్యాట్ 5.java. ఓకే ఓకే, అండర్స్టూడ్. సి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నీకు 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఏ బ్రాంచ్లోనో ఆ బ్రాంచ్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? 1.java అనే ఫైల్ని మాడిఫై చేస్తున్నా. క్యాట్ 1.java ఇక్కడ ఉంది ఫైల్. క్యాట్ 1.java అనే ఫైల్లో ఈ డేటా ఉంది. ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ జావా 2 అనే మెసేజ్ ఉంది. ఓకేనా? ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ జావా 2 అని ఉంది. ఓకే, నేనేం చేస్తాను? విఐ. ఓకే, విఐ 1.java. నేను డెవ్ బ్రాంచ్లో వర్కౌట్ చేస్తాను. నేను డెవ్ బ్యాచ్లో ఏదో కోడ్ అప్డేట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడు డెవలపర్ వచ్చేసాడు, ఇక్కడ ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది, నేను ఆ కోడ్ మొత్తం నా బ్రాంచ్ తెచ్చుకున్నాను. ఓకే, నా బ్రాంచ్లో నేను వర్కౌట్ చేస్తాను. ఈ కోడ్లో ఏదో రాంగ్ ఉంది. ఓకే, దీన్ని ఏం చేయాలా? ఏదో మాడిఫై చేయాలా? ఓకే, ఎంటర్, ఓపెన్ ద ఫైల్. ఓకే, ఈ కోడ్ ఉంది, ఈ కోడ్లో ఏదో మిస్టేక్ జరిగింది. బాగా థింక్ చేశారు, చేంజ్ చేశారు. ఓకే, ఏదో చేంజ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా 2 అని ఉంది, ఓన్లీ జావా 1 అని ఇచ్చారు. ఓకే, కోడ్ కరెక్ట్ అనుకున్నారు, కోడ్ని సేవ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం జనరల్గా? నిన్న చెప్పాను కదా, గిట్ స్టేటస్ చూశాను. ఓకే, ఒక అన్ట్రాక్డ్ మాడిఫైడ్ ఇదే. ఈజ్ ఇట్ అన్ట్రాక్డ్ ఆర్ మాడిఫైడ్? అన్ట్రాక్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ యూ విల్ గెట్ అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్. When you will get an untracked files, only when you created a new file. At that time only that is untracked. If file is already there, that is modified file. One more thing, why dev environment, why development branch you got the same file? Because you created the dev branch from parent, that is master branch. See, next I want to commit this. Okay, git. Okay, git commit. Okay, I want to push directly from my working area to local repository. This is the modified file. Yesterday I discussed. I don't want to use again add and all. Okay, don't get confused. If you are attended yesterday session, this will be easy. This is the modified file. Now I am moving directly to the commit. Okay, git commit. Okay, -a -m, give the message name is, for example, whatever it means, updated in dev environment 1.java. ఏమైతే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమిస్తాం అంటే, మనం రియల్ టైంలో నువ్వు ఆ ఫైల్లో ఏదైనా చేంజెస్ చేసావా? అప్డేటెడ్ SSL సర్టిఫికేట్, అప్డేటెడ్ 8 GB to 4 GB ర్యామ్, అప్డేటెడ్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ పార్ట్ టు డిప్లాయ్మెంట్, అప్డేటెడ్. ఓకే, ఇమేజ్ అప్డేట్స్. ఇప్పుడు అండర్ స్పెసిఫికేషన్లోని క్యూబర్నెటిస్లో ఇమేజెస్ నువ్వు ఏమి చేంజ్ చేస్తుంటే ఆ మెసేజ్ ఇవ్వాలి జనరల్గా. ఓకేనా? నేను ఆ మెసేజ్ ఇచ్చాను. కోడ్ కమిట్ అయిపోయింది. లెట్ మీ సీ గిట్ స్టేటస్. ఓకే, ఏమైనా ఉందా కోడ్? ఏమన్నా క్లీన్గా ఉన్నదా లేదా? ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఇన్ ద డెవ్ బ్రాంచ్ క్యాట్ 1.java కోడ్ అప్డేట్ అయిందా లేదా? అంటే కమిట్ చేసావు, నీ ఫైల్లో అప్డేట్ అయిందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో గైస్? యాజ్ ఆఫ్ నో యూ గైస్ ఆర్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేటెడ్. ఓకే, ఫైన్, గ్రేట్. ఓకే, సి, లెట్ మీ మూవ్ టు ద. ఓకే, ఇక్కడ నేను అప్డేట్ చేశాను ఈ ఫైల్లో ఏమైనా అప్డేట్ చేశాను? ఇంతకుముందు జావా 2 అని ఉంది, ఏదో రాంగ్ కోడ్ ఇది. ఓకే, డెవలప్మెంట్ టీమ్ మనకి ఎస్కలేషన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి నేను జావా 1గా మార్చాను. ఓకేనా? క్లియర్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు స్విచ్ అగైన్ బ్యాక్ టు ద మాస్టర్. కోడ్ అంతా కమిట్ చేశాను. ఓకే, నేను ఇంకేం పుష్ చేయలేదు. ఓకేనా? ఐ వాంట్ టు మెర్జ్ ద కోడ్. సి, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఇక్కడ మాస్టర్ నుంచి నువ్వు క్లోన్ చేసావు, ఫిక్స్ చేసినటువంటి డేటా నేను రివర్స్గా మెర్జ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏదో బగ్ ఉంది, మాస్టర్లో బగ్ ఐడెంటిఫై చేశాను నేను, అంటే ప్రొడక్షన్ కోడ్లో బగ్ ఐడెంటిఫై చేశాను. దాన్ని నా డెవ్ బ్రాంచ్కి తెచ్చా కోడ్ అంతా. ఆడ ఇష్యూని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు చేసాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ చేసాం, సెకండ్ స్టెప్ అయింది. ఫస్ట్ స్టెప్లోనే కమిట్ అంతా చేసాం, డెవ్ బ్రాంచ్లో కమిట్ అంతా చేసాం కోడ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఈ కోడ్ మొత్తం తీసుకుపోయి ఎక్కడ వేయాలా? మాస్టర్కి మెర్జ్ చేయాలా? ఓకే, అంటే మాస్టర్ అని కాదు, ఏదైనా ఒక బ్రాంచ్, ఆ బ్రాంచ్కి నువ్వు మెర్జ్ చేసి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేయాలా? ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ 2 బ్రాంచ్లే ఉన్నాయి కాబట్టి వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్. సి, ఐ వాంట్ టు మెర్జ్ ఇట్. గిట్
Okay, check out. What is the branch name? Master. I want to move to the master. I want to move to the master. Git checkout master. Now I am in a master. How to check? Git branch. Git branch. See, master is pointing in a green color means now you are in a master branch. Now you are in a master branch. ls మాస్టర్ బ్రాంచ్లో కూడా ఫైల్ ఉందా లేదా? మాస్టర్ బ్రాంచ్లో కూడా ఫైల్ ఉందా లేదా? నువ్వు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫైల్గా నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకేనా, చూడండి, ఓల్డ్ డేటా ఉందా న్యూ డేటానా? మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఓల్డ్ డేటా ఉందా న్యూ డేటానా? క్లియర్ గాయ్స్, యూ నీడ్ టు బి కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్. ఇంటర్వ్యూలో మాక్సిమం గిట్టు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోవచ్చు డెవాప్స్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే డాకర్ క్యూబర్నెటీస్ మార్కెట్లో బాగా ఫేమస్ ఉంటుంది కాబట్టి టైం అంతా అక్కడ అయిపోతుంది. కానీ బట్ యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ పాయింట్స్. సి, నువ్వు ఓకే ఇలా ఒక లైన్ అయితే ఓకే, ఓకేనా, ఇలా 1000 లైన్స్ ఉంటే నువ్వు ఏది మాడిఫై చేసావు, ఏది మాడిఫై చేసావు నీకు తెలియదు కదా. ఇప్పుడు 1 లైన్ కాబట్టి నువ్వు ఈజీ కనుక్కునేసావు. మనకి రియల్ టైంలో ఒక ఫైల్ క్లోన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు డాట్ జావా అని ఫైల్ కంపేర్ చేయాలనంటే చాలా టైం పడుతుంది, మనకి చాలా టైం పడుతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలనంటే హౌ టు కంపేర్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. ఒక బ్రాంచ్ని ఇంకొక బ్రాంచ్ని ఎలా కంపేర్ చేయాలా? హౌ టు కంపేర్ వన్ బ్రాంచ్ కోడ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్ కోడ్. హౌ టు కంపేర్ ఒక బ్రాంచ్ కోడ్ని ఇంకో బ్రాంచ్ కోడ్ని ఎలా కంపేర్ చేయాలి మనం, ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నాను? మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఉన్నాను. దేంతో కంపేర్ చేయాలో చూడండి, గిట్ ఓకే, ఎక్కడైతే పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నావు దట్ ఈస్ ద సోర్స్. ఓకే, గిట్ ఓకే, గిట్ డిఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైనెక్స్ కమాండ్స్ రైట్. డిఫ్ కమాండ్ చెప్పాను నేను లైనెక్స్లో. అలానే డిఫ్ ఏ బ్రాంచ్తో కంపేర్ చేయాలి మనం? డెవ్ బ్రాంచ్తో కంపేర్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్, ఎంటర్. చూడండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకేనా, ఇక్కడ ఒరిజినల్గా నువ్వు డిలీట్ చేసింది యాక్చువల్గా ఫైల్. ఇప్పుడు ఒరిజినల్గా నీ మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఏముంది? జావా 2 అని ఉంది. నువ్వేం చేసావు ఇక్కడ ప్లస్ అని ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఓకేనా, నువ్వు ఎక్కడైతే ఏ బ్రాంచ్ని అయితే పాయింట్అవుట్ చేసినావు ఆ బ్రాంచ్లో డేటా ఏముందని. ఇక్కడ మైనస్ ఏందనంటే నువ్వు ఏ బ్రాంచ్తో కంపేర్ చేస్తున్నావు ఆ బ్రాంచ్లో ఏ డేటా ఉందని. అంటే ఏ ఫైల్లో డేటా చేంజ్ అయింది? 1.java. అలా ఎన్ని ఫైల్స్లో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ config.yaml, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ billing.java, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ JDBC exception.utilities.java. అలా మల్టిపుల్ ఫైల్స్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. రియల్ టైంలో ఒకే ఫైల్ చేంజ్ చేస్తారని లేదు. ఒక మెర్జ్ కొట్టేటప్పుడు ఓకేనా మల్టిపుల్ ఫైల్స్ కూడా చేంజ్ చేస్తుంటారు. క్లియర్ గైస్? ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కాన్సెప్ట్ మనకు క్లియర్గా అర్థం కావడానికి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓన్లీ ఎడిటింగ్ ద వన్ ఫైల్. ఓకే, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? 1.java. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే గిట్ చెక్అవుట్ లెట్ మీ గో టు ద మాస్టర్. సారీ, వాట్ ఈస్ దట్ బ్రాంచ్ నేమ్? డెవ్. సి, ఇఫ్ ఐ అప్లై నౌ గిట్ difference, how to check? Git diff, I want to compare with master. Now it will be returned or not? It will be reverse order or not? Tell me guys. Now I am in the dev branch. I am comparing code with the master branch. ఎప్పుడైనా కొన్నిసార్లు మాస్టర్లో ఏముంది డెవ్లో ఏమో మనం ఏం చేసామని చెక్ చేసుకోవాలనుకో, ఓకేనా, ఎంటర్. చూడండి ఓకేనా, మాస్టర్లో డెవ్ బ్రాంచ్లో ఏముంది? డెవ్ బ్రాంచ్లో ఉండేది గ్రీను, నువ్వు కరెంట్ బ్రాంచ్ ఇది. ఓకే, నువ్వు ఏ బ్రాంచ్తో కంపేర్ చేస్తున్నావు ఆ బ్రాంచ్లో ఏముంది? ఈ ఫైల్ ఉంది. ఓకేనా, ఒకవేళ అప్డేట్ కానీ చేయకపోతే ఏ అవుట్పుట్ రాదు. క్లియర్ గైస్ యాజ్ ఆఫ్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? యు గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ అవర్ వర్క్? ఓకే ఫైన్. లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు దేర్. గిట్ చెక్అవుట్ మాస్టర్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు కంపేర్. గిట్ diff, what is the branch name? Dev. Okay, next I want to merge these two files. I want to merge the whatever the code updated in the dev branch. Okay, whatever the code I want to, how to merge it here, how to compare one branch code to another branch, how to compare git diff. Okay, branch name. Okay, you can pass that. For example, in our case dev is the సెకండరీ, లేదంటే మాస్టర్ అయినా రివర్స్ అయినా పుష్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏదైతే నువ్వు కోడ్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్లో అప్డేట్ చేసావో, ఏ కోడ్ అయితే నువ్వు డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్లో అప్డేట్ చేసావో ఆ కోడ్ని నేను మాస్టర్ బ్రాంచ్కి మెర్జ్ చేయాలా. ఓకేనా, ఎందుకని ఇక్కడ ఫిక్స్ రాసేసావు నువ్వు, నీకు తెలిసిపోయింది ఏందో డ్రాబ్యాక్. నెక్స్ట్ ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని ఏం చేయాలి మనం? ఆ బగ్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని
మాస్టర్కి ఒరిజినల్ కోడ్ పుష్ చేయాలి. హౌ టు పుష్ ద కోడ్, హౌ టు పుష్ ది సారీ ఇట్ ఈస్ నాట్ హౌ టు మెర్జ్ ది కోడ్, హౌ టు మెర్జ్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ one branch to another branch. Okay, how to merge the code from one branch to another branch. Here one branch is nothing but what? Here one branch is nothing but what? From master. Sorry. From what is that branch name? Dev. From dev branch to you are merging code to the master branch. From dev branch to you are merging code to the master branch. See. Okay, what is the syntax? What is the syntax? Okay, what is the syntax generally? Git merge, git merge. What is the branch name? Dev. Okay, this is the example. This is not syntax. You need to pass here branch name. That is the syntax actually. Okay, see, go here, git. Okay, merge, git merge. Okay, what is the destination branch? ఓకే, డెవ్లో ఉన్నటువంటి ఫిక్స్ ఏదైతే ఫిక్స్ చేసావో ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చేసి నేను ఎక్కడికి ఏమంటున్నాను, మాస్టర్కి. ఇక్కడ మనం మాస్టర్ ఏమో డిఫైన్ చేయడం వల్ల మాస్టర్కి ఎలా వెళ్తుంది కోడ్? టెల్ మీ గైస్. హియర్ ఐఎమ్ నాట్ డిఫైనింగ్ ఎనీ మాస్టర్ బ్రాంచ్. హౌ ఇట్ విల్ గో టు ద మాస్టర్? Because of directly it is pointing to the master. Already we are in a master. How to check? Git branch. If you have any doubt, check. Already I'm in a master. Okay, git merge. What is the branch name? Dev. See, one file changed, one insertion happened. Okay, one insertion happened, one deletion happened is nothing but ఒక లైన్ డిలీట్ చేసి కొత్త లైన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాడనమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు డిఫరెన్స్ చూడండి. ఓకే, గిట్ డిఫ్. ఓకే, డెవ్ బ్రాంచ్తో నేను రెండు బ్రాంచ్లు చెక్ చేస్తున్నా. ఏమైనా వస్తుందో నాకు అవుట్పుట్? ఏం రాలేదు. ఎందుకని? వై? వాట్ ఎవర్ ద డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ కోడ్ నువ్వు ఇక్కడ 100 డయాగ్రాములు గీసుకుపోయినా కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటే ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నా యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ నేను 4-5 కలర్లు వేసి బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ ఇది, ఈ బ్రాంచ్ నుంచి చూడండి ఇక్కడికి వచ్చాను, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వస్తున్నాను, ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎట్టు వచ్చాను 100 డయాగ్రాములు వేసినా ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద ఫండమెంటల్ నో వన్ విల్ టచ్ అస్. ఓకే, సి వాట్ ఇస్ దిస్? డిఫ్ ఎందుకు అవుట్పుట్ రాలేదు? ఆల్రెడీ కోడ్ మెర్జ్ అయిపోయింది. మీకు డౌట్ ఉంటే చూడండి ఎల్ఎస్. ఓకే, గిట్ స్టేటస్ అంటే ఏం లేదు కానీ క్యాట్. ఓకే, 1.javaనే కదా మనం ఎడిట్ చేసింది. చూడండి 1.javaలో చేంజ్ అయిందా లేదా? ఇప్పుడు వేర్ ఐఎమ్ నౌ, ఐఎమ్ ఇన్ ద మాస్టర్ బ్రాంచ్. కోడ్ ఈస్ మెర్జ్డ్ ఆర్ నాట్? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ గైస్, యూ గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? ఎనీ డౌట్స్? Please let me know as of now. Code is merged. Clear. Git checkout and checkout. See, Mahesh Reddy is asking. Okay, one question. Good question, Mahesh. See, if you see here, both are same అని అడిగాడు ఇంటర్వ్యూలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇఫ్ దే ఆస్క్ వెదర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్, కెన్ వీ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ మెర్జ్డ్? No. You can see it in central repo also. Okay, you can check the files also. Okay, we have Linux commands, right? With the help of shell script, you can do it. With the help of shell script, what are the changes? All the things you can keep one file. All the commands you can get it that. Okay, see, what is the difference between git checkout and git checkout -b? Someone is asked in the chat box, right? Let me try out. You know the checkout. What is the use of checkout? To switch the branch from one branch to another branch. If you want to switch from one branch to another branch. Git checkout -b అంటే create a branch and directly move to that branch. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ let me scroll up. ఇప్పుడు I created one branch. By default branch we know master. I didn't create it. ఇప్పుడు I am planning to create one more branch. For example, staging branch. How to do? First approach is what?
I am moving to, one second guys. When I selecting this, okay, I am moving to master to staging. I want to move. First, what I need to do? I need to create a branch. How to create? Git branch. Branch name. What is the branch name? Staging. Branch name is staging. Okay, Git branch is created. Next, okay, okay, first step is done. Okay, in the second step, first approach lo second step ఏం చేయాలా? Next again you need to apply the Git checkout. Git checkout staging. Okay, these are here. You need to do the two steps. Here you need to do first step. You need to create a branch. You need to create a branch. Second step, you need to switch. You need to switch to the particular branch. కానీ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంది? మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి స్టేజింగ్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాలి. మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి స్టేజింగ్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి. బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఓకే, బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవ్వాలి. హియర్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ బ్రాంచ్. దట్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఈ స్టేజింగ్ అండ్ కంట్రోల్ టోటల్లీ వితౌట్ యూజింగ్ చెక్అవుట్. అంటే మళ్ళీ సెకండ్ టైం చెక్అవుట్ యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ టు ద స్టేజింగ్ బ్రాంచ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గిట్ చెక్అవుట్ -b. విచ్ కమాండ్? గిట్ చెక్అవుట్ -b. Let me explain. If you have any doubt, see here. Okay, now I am where? Master. Now I am in where? Master. See, git checkout 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 -b. Okay, I want to see. Before that, if you have any doubt, how many branches? Git branch. How many branches? Only 2 are there. Now I am in the master. Okay, git checkout. Okay, -b. What is the branch name we are trying to create? Staging. Okay, staging. Enter. See, switch it to staging new branch. చూడండి, బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఐ డైరెక్ట్లీ స్విచ్ టు ద స్టేజింగ్ బ్రాంచ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, సి గిట్ బ్రాంచ్. సి నౌ ఐ ఎమ్ ఇన్ ఏ స్టేజింగ్ బ్రాంచ్. నేను 2 కమాండ్లు యూస్ చేయలేదు. బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయడానికి యూస్ చేయలేదు, చెక్అవుట్ యూస్. ఒకే కమాండ్లోనే బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేశాను. ఆ బ్రాంచ్లోకి కూడా మూవ్ అయిపోయాను. క్లియర్ గైస్? ఐ థింక్ యూ గాట్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్ అబౌట్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గిట్ చెక్అవుట్ అండ్ చెక్అవుట్ బి? You guys are following or not? Someone asked that. Okay, leave it. Okay, fine. Okay, next, see where we move to there. Okay, how to merge a code from one branch to another branch? You already merged. Okay, fine. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే, వేర్ ఐ ఆమ్ నౌ స్టేజింగ్. లెట్ మీ మూవ్ టు మాస్టర్. సారీ, గిట్ చెక్అవుట్ మాస్టర్. ఇక్కడ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టేజింగ్లో కూడా ఫైల్స్ ఉన్నాయి. స్టేజింగ్లో ఏ ఫైల్స్ ఉంటాయి? What are the files there in staging? Staging also branch, na? Now staging also branch. What are the files there in staging? Tell me. You guys are following or not? Same files which are there in the master. Same file is not what? Same files which are there in the master. Okay, same files which are there in a master. Why? You created a staging branch from master. Okay, let me switch to staging. Git checkout. చెక్అవుట్ స్టేజింగ్. ఎందుకని అన్నిసార్లు ఎంటర్ చేస్తుంటే కమాండ్, అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. ls సి క్యాట్ 1.java. మాస్టర్లో ఏ కోడ్ ఉంటుందో ఆ కోడ్ అప్డేట్ అయిందా లేదా? ఓకే, ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే స్టేజింగ్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి? మాస్టర్ ఇప్పుడు ఓకే 3 బ్రాంచ్లు. ఎట్లా ఆ కమాండ్ వల్ల ఇంకొక బ్రాంచ్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ గైస్. 3 branches. Okay, one is master branch, another one is dev branch, another one is staging branch. Okay, master is the final code. Manaku telusu, master is the final code. Okay, fine. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డెవలపర్ 1కి ఒక ఇష్యూ వచ్చి, మాస్టర్లో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, ఏదో ఒక ఇష్యూ వచ్చిందనమాట. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తుంటే డెవ్ బ్రాంచ్ కోడ్ కూడా మనం స్టేజ్కి మెర్జ్ చేస్తాం శాంటీ కోసం, అంతే కదా? డెవలపర్ రాసినటువంటి కోడ్ ఎక్కడ మెర్జ్ చేయాలి మనం?
టెస్టింగ్ మెర్జ్ చేయాలి కదా, అంటే టెస్ట్ చేయాలి కదా ఆ కోడ్ని కూడా. కొన్నిసార్లు క్యూఏలు కూడా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే క్యూఏ వాళ్ళు ఫంక్షనాలిటీ వాళ్ళు సెలీనియం కోడ్ రాసుంటారు వాళ్ళు. అటువంటివి కూడా గిటబ్లో పెట్టేసి వాళ్ళు కొన్ని ఫైల్స్ మాడిఫై చేస్తూ ఉంటారు. మాస్టర్లో ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది, ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది. సేమ్ మాస్టర్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ డెవ్లో ఉంది, స్టేజింగ్లో ఉంది ప్రజెంట్. ఈ డెవలపర్ ఏం చేశాడు, కనెక్ట్ అయ్యాడు. దేనికి? డెవ్ బ్రాంచ్ కనెక్ట్ అయ్యాడు. ఏదో ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేశాడు, ఏదో ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేశాడు. ఆ ఫైల్లో డేటాని చేంజ్ చేశాడు. ఆ ఫైల్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏముంది, 1.java అనుకో. 1.java మన దాంట్లో ఉంది కాబట్టి 1.java ఫైల్ను ఓపెన్ చేశాడు, ఎడిట్ చేశాడు. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వాడు కూడా ఏం చేశాడు, ఈ బ్రాంచ్ వాడు కూడా కనెక్ట్ అయ్యాడు. అదే ఫైల్ని ఓకే 1.javaనే ఎడిట్ చేశాడు. 1.javaని ఎడిట్ చేశాడు, ఆ ఫైల్ని ఎడిట్ చేశాడు. ఓకే, ఇతను ఎడిట్ చేసింది ఇతనికి తెలియదు, ఇతను ఎడిట్ చేసింది ఇతనికి తెలియదు. ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. అంటే డిఫరెంట్ బ్రాంచ్లు, సారీ నాట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, డిఫరెంట్ బ్రాంచ్లు. అతను వేరే బ్రాంచ్ మీద పని చేస్తున్నాడు, ఇతను వేరే బ్రాంచ్ మీద. ఇతను ఏ ఫైల్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు ఇతనే తెలియదు, ఇతను ఏ ఫైల్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు ఇతనే తెలియదు. అల్టిమేట్గా ఓకే ఇతను ఏం చేస్తాడు, కానీ మీ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్తున్నాను, ఒకటే ఫైలు అప్డేట్ చేశారు బ్యాక్ ఎండ్లో. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోడ్ని స్టేజింగ్కి మెర్జ్ చేశాడు, కోడ్ని మెర్జ్ చేశాడు. చూద్దాం, అర్థమైంది కాన్సెప్ట్, హౌ టు డూ. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ త్రీ బ్రాంచెస్. వన్ ఈజ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ డెవ్ బ్రాంచ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ స్టేజింగ్ బ్రాంచ్ ఇన్ మై కరెంట్ లోకల్. డెవలపర్ వచ్చాడు, ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేశాడు, అతనికి యాక్సెస్ ఉన్న ఫైల్ ఓపెన్ చేశాడు, ఎడిట్ చేసి పడేశాడు. అలానే ఇంకొక క్యూఏను ఇంకొక డెవలపర్ అనుకో, ఇది వేరే బ్రాంచ్ అనుకో, 2 ఫీచర్ బ్రాంచ్లు అనుకోండి. ఓకే, ఆ స్టేజింగ్ ఫైల్కి వచ్చాడు, అదే ఫైల్ని ఎడిట్ చేశాడు. ఓకే, లెట్ మీ సీ వాట్ హ్యాపెన్. సి, గో హియర్, ఓకే, git branch. Now I am in the staging branch. ఓకే, స్టేజింగ్ బ్రాంచ్లో అతను డెవలపర్ వచ్చాడు. ఓకే, ఏదో ఇష్యూ జరిగినట్టుంది ప్రొడక్షన్లో, ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇష్యూ జరిగింది. ఓకే, ఆ ఫైల్ నేను చేంజ్ చేయాలా, ఆ జావా కోడ్ మొత్తం నేను మాడిఫై చేయాలా. అరే ఏదో ఇష్యూ జరిగింది కదా, సరే మాడిఫై చేద్దాం అనుకుంటాడు. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ నాట్ జావా బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ పైథాన్ అని చేంజ్ చేశాడు ఇతను ఏం చేశాడు, పైథాన్ అని పెడితే రన్ అవుతుంది అంటాడు. ఓకేనా, సేవ్ చేస్తాం, కోడ్ సేవ్ చేశాడు. సేవ్ చేసిన తర్వాత మీరు చెక్ చేస్తే గిట్ స్టేటస్ ఎస్టర్డే కమాండ్. ఓకే, మాడిఫైడ్ ఫైల్ గిట్ కమిట్. కోడ్ని సేవ్ చేయాలి, ఎప్పుడైనా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా, దాన్ని నువ్వు కమిట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ గిట్ కమిట్ -a -m. ఓకే, అప్డేటెడ్ కోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్డేటెడ్ ఇన్ స్టేజింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అతను పైథాన్ మార్చాడు. ఎవరు? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చేస్తే గిట్ స్టేటస్, ఎందుకని ఏ ఫైల్స్ లేవు, అన్ని క్లీన్గా కమిట్ చేశాడు, కోడ్ అంతా సబ్మిట్ చేశాడు. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డయాగ్రామ్ కూడా, ఇక్కడ ఏం చేశాడు, ఒక ఫైల్ని ఓపెన్ చేశాడు, ఆ ఫైల్లో డేటాని చేంజ్ చేశాడు, ఏదో డేటాని చేంజ్ చేశాడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇంకా స్టేజింగ్ బ్రాంచ్ వాడు కూడా ఏం చేస్తాడు, అదే ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాడు. ఎందుకని, మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే, ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నాను, స్టేజింగ్ బ్రాంచ్లో ఉన్నా, ఇక్కడ ఉన్నాను, స్టేజింగ్ బ్రాంచ్లో ఓపెన్ చేశాడు కోడ్. 1 సెకండ్ గైస్. స్టేజింగ్ బ్రాంచ్లో కోడ్ ఓపెన్ చేశాడు, అప్డేట్ చేశాడు. క్యాట్ 1.java చూడండి, కోడ్ అప్డేట్ అయిందా లేదా, పైథాన్గా. ఇంతకుముందు ఏదో జావా సంథింగ్ ఏదో రాంగ్ కోడ్ ఉన్నది, పైథాన్గా అప్డేట్ చేశాడు, ఇతను ఫీల్ అవుతున్నాడు. ఓకే, అప్డేటెడ్. నెక్స్ట్ లెట్ మీ స్విచ్ టు చెక్అవుట్ సారీ గిట్. I need to tell the alias names also. Git checkout. What is the name? Dev. I switch to dev. Okay, I switch to dev. డెవ్ స్విచ్ అయ్యాను. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎల్ఎస్ క్యాట్ 1.java. ఇక్కడ ఓల్డ్ డేటా ఉందా, న్యూ డేటా ఉందా, అంటే మాస్టర్లో ఉన్న కోడ్ ఉందా, వేరే కోడ్ ఉందా. ఇప్పుడు నేను డెవ్లో ఉన్నాను, ఇక్కడ ఉన్నాను. చూడండి, ఇతను ఎడిట్ చేశాడు కోడ్, ఇతను ఏదో చేంజ్ చేశాడు కోడ్, అదే ఫైల్, సేమ్ ఫైల్. ఓకేనా, మాస్టర్లో ఉన్నానా, డెవ్లో ఉన్నానా, ఓల్డ్ కోడ్ ఉంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓల్డ్ కోడ్ ఉంది, మాస్టర్ డేటా ఉంది. ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు, వైఐ, ఇతను కూడా ఏదో వేరే ఫంక్షనాలిటీ కోసం ఓపెన్ చేశాడు. ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఇతను వన్ ప్లేస్లో జావా ప్లేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిపిపి అన్నాడు, C++ అను. ఓకే, కోడ్ చేంజ్ చేశాడు. ఇప్పుడు గిట్ స్టేటస్. ఓకే, ఇప్పుడు కమిట్ గిట్ కమిట్ -a-m. ఓకే, అప్డేటెడ్ ఇన్ డెవ్. ఏదో కమిట్ మెసేజ్ ఏం అప్డేట్ చేసి ఉంటుంది, అప్డేటెడ్. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే
డెవ్ బ్రాంచ్లో ఒక కోడ్ ఉంది. ఓకేనా, క్యాట్ 1.java. డెవ్లో ఒక కోడ్ ఉంది, అదే ఫైల్ 1.java అని. ఓకేనా, గిట్ చెక్అవుట్ చెక్అవుట్ గిట్ చెక్అవుట్. ఓకే, గిట్ చెక్అవుట్. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్, సారీ, వాట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ నేమ్? దట్ ఈస్ స్టేజింగ్. స్టేజింగ్. ఓకే, సి క్యాట్ 1.java. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోడ్ ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏముంది? ఐఆమ్ ఫ్రమ్ C++. ఇక్కడ ఏముంది? ఐఆమ్ ఫ్రమ్ పైథాన్ అని ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా అయినా మెర్జ్ చేయి, స్టేజింగ్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ని డెవ్కి అయినా మెర్జ్ చేయి. ఓకే, రియల్ టైంలో అయితే మనకు డెవ్లో ఉన్న దాన్ని ఇంకొక బ్రాంచ్ అంటే స్టేజ్ ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్కి మెర్జ్ చేస్తాం. ఓకేనా, మనం డెవ్లో ఉన్న కోడ్ని ఏం చేద్దాం అంటే స్టేజింగ్ మెర్జ్ చేద్దాం. స్టేజింగ్ మెర్జ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా? యూనిట్ టు స్విచ్ టు డెవ్. ఓకే, గిట్ చెక్అవుట్ ఓకే, డెవ్. ఫ్రమ్ డెవ్ బ్రాంచ్ టు యూనిట్ టు మెర్జ్ టు కోడ్ టు స్టేజింగ్, సారీ, స్టేజింగ్ బ్రాంచ్ కోడ్ వచ్చేసి డెవ్కి మెర్జ్ అవ్వాలి. ఓకే, సారీ గైస్, యూనిట్ టు బి దేర్ ఓన్లీ. గిట్ చెక్అవుట్ స్టేజింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గిట్, ఇక్కడ మీరు ఏ కమాండ్ యూస్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఫైల్ చేంజ్ అయిందా లేదని చెక్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ వాడతాం చెప్పండి? ఇప్పుడు యూనిట్ టు అండర్స్టాండ్ గైస్. హియర్ 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 సమ్వన్ ఈజ్ అప్డేటెడ్. వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మెర్జింగ్ ఐ సెడ్ నా వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? డిఫ్ చెక్ చేయాలా, డిఫరెన్స్ చెక్ చేయాలా. అక్కడే ఉంది, ఇక్కడే ఉంది. అక్కడేం డేటా ఉంది, ఇక్కడేం డేటా ఉంది. ఏమి లేకపోతే మెర్జ్ చేసినా కానీ వేస్టే కదా. గిట్ ఎప్పుడు కూడా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ బిఫోర్ మెర్జింగ్ ఎనీ కోడ్, చెక్ ద డిఫరెన్సెస్ స్టేజింగ్ డెవ్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లస్ అనేది స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో పైథాన్ అని ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడ వచ్చేసి సిపిపి అని ఉంది. ఏదో రెండు డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు కోడ్ని మెర్జ్ చేయాలంటే విచ్ కమాండ్ వీఆర్ యూజింగ్? టెల్ మీ నౌ, యూ గైస్ ఆర్ టెల్ మీ. I want to merge both the file. Sorry, both the branches. One branch to another branch. Which command? Already I discussed. Now, why you guys are not telling? Already India some match has started or what? What is the score now? At least ping me. You are getting bored about Git or you want score? You are getting bored or you want score? Tell me. If you want score, I will tell you. Toss is delay because of rain or what? See, you want score or what? You want score or Git score? Sorry. You want Git score or cricket score? Tell me guys, you want Git score or cricket score? Which one you want? We are not watching match. But I am watching the match, na? You want, I will tell. You want the Git score or cricket score? Git score. Okay. Okay, fine. Let me merge it. Okay, Git, merge. Okay, what is the branch name? Dev. See, it will give left and right hand. Why it is not merged? See, auto merging 1.java. You are getting the conflict. That is merge conflict. Interview perspective lo చాలా important. What is merge conflict? Sometimes they will ask. What is merge conflict? What is merge conflict? If two developers are updating the same file, of the same line, for example, కొన్ని లైన్స్ చేంజ్ చేస్తారు కదా. If two developers are updating same line, then you will get a conflict. That will not be merged. See, if you have any doubt, cat 1.java. See, what is the data here? Both are merged, but you are getting a conflict. See, additional data is added or not? Head. Okay, then dev environment. ఓకే, హెడ్ అంటే నువ్వు ఏ బ్రాంచ్కి పాయింట్ అంటే మెయిన్ టార్గెట్, మెయిన్ బ్రాంచ్ ఏందేడా? స్టేజింగ్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి మెర్జ్ చేసావు నువ్వు? ఈ కోడ్ని డెవ్ నుంచి మెర్జ్ చేసావు. కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి కనపడుతుంది నీకు ఫైల్లో. యూ నీడ్ టు రిమూవ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఇక్కడ నీ క్లియర్గా మెసేజ్ ఇస్తాడు, మెర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగింది, జాగ్రత్త కోడ్తో అని. అదే ఫైల్ని ఇద్దరు డెవలపర్లు అప్డేట్ చేస్తున్నారు అని. యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యూ నీడ్ టు రిమూవ్ ద కోడ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం అంటే, ఓకే, మనకు తెలియదు కోడ్, వీఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. వాట్ ఈస్ ది C++ కోడ్? ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ హీ యాడెడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ పైథాన్ కోడ్? ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆర్ వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్, ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ ఎర్రర్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఫీచర్ దే యాడెడ్, వాట్ ఫీచర్ దే రిమూవ్డ్. I want to connect with them. Then as a DevOps engineer, you need to pull them into the call. Okay.
ఒక కాల్ లేక పిలిచి, ఓ హే గాయ్, యూ అప్డేటెడ్ వన్ కోడ్, ఓకే, వన్ మోర్ guy is updated one another code in the same line. Which one is correct one? Which one is correct one? Or else I need to keep both. Because of you guys are updating the same file. Because of you guys are updating the same file, I am getting the merge conflict. I am getting the merge conflict. What code I need to update? Please, can you please suggest me? Like that, you need to pull them into the call. You need to pull them into the call. Then you need to resolve the conflict. Then you need to resolve the conflict. See, VI. ఓకే, ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? వన్ డాట్ జావా. ఓకే, ఇప్పుడు వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్ చెప్పారనుకో, 2 లైన్స్ ఉంచండి, కాన్ఫ్లిక్ట్ వరకు రిమూవ్ చేయమన్నాడు అంటే, నువ్వు ఫస్ట్ లైన్ రిమూవ్ చేసేసి. హౌ టు రిమూవ్ డైరెక్ట్ లైన్? డోంట్ గో ఫర్ ఇన్సర్ట్ మోడ్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఇన్సర్ట్ మోడ్, okay, again you need to come back here. Again you need to come back here. Slowly you need to remove. Okay, again come down, again come up. Okay, how to remove directly one line? I want to remove this line also. How to remove? Come back from insert mode. See, downside అందుకని లైనెక్స్ కమాండ్స్ ఇంపార్టెంట్. కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఇన్సర్ట్ మోడ్, డబల్ డి, 2 సార్లు డి ప్రెస్ చేస్తే లైన్ ఎగిరిపోద్ది. ఓకేనా? మళ్ళీ కిందకి రండి, డబల్ డి, అంతే. సి, ఈ 2 లైన్స్ పెట్టమన్నారు. లేదు నువ్వు C++ అప్డేట్ చేసింది రాంగు, నేను రాసింది కరెక్ట్ అని అంటే, యూ కెన్ యాడ్ ద పైథాన్ రిలేటెడ్ కోడ్. అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ లైన్ చెప్తున్నాను మీకు. ఓకేనా? ఆ డెవలపర్ను నువ్వు అడిగినప్పుడు తెలుస్తుంది. లేదు మనం రాసుకున్న ఫైల్ మనకి కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. ఓకే, అప్పుడు వాళ్ళు ఏ కోడ్ ప్లేస్ చేయమంటారు, ఇక్కడ ఆ కోడ్ ప్లేస్ చేసుకొని యూ కెన్ సేవ్ ద ఫైల్. యూ కెన్ సేవ్ ద ఫైల్. దెన్ గిట్ స్టేటస్. సి, బోత్ మాడిఫైడ్. దెన్ యూ నీట్ టు యాడ్. హౌ టు కమిట్? గిట్ గిట్ commit. Okay, -a, -m. What is the message name? Updated staging. See, previously it is in merging stage only. It is not moved. Still it is in merging only because of that conflict. Okay, still we are in a merging stage. See, now it is completely moved to the staging branch. Complete code ekkada undi ippudu? Staging branch. If you want to see, ఏమన్నా updated files ఉన్నాయా? ఏమైనా ఉన్నాయా? నో, నథింగ్ ఈస్ దేర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాట్ స్టేజింగ్లో ఉన్నటువంటి 1.0 చూడండి, 2 లైన్స్ యాడ్ అయినా లేదా? 2 లైన్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఆర్ నాట్? యూ గైస్ ఆర్, వాట్ ఈస్ డిడి? ఓకే, డిడి మీన్స్ దట్ delete that line. Both are added or not? That way you need to remove the conflict. In the interview perspective also, what you are doing regular activity in the Git ante, sometimes as per request we are creating the branches, and even we are removing the unused branches, which are sometimes developers are forgetting to delete the branches also. As a DevOps and operation guy, I need to make sure to clean up all the branches which are not used from anyone. And even if I want to, sometimes they are getting the conflicts, sometimes they are unable to remove the merge conflicts also. At that time, as a DevOps engineer, I involved in that call, and I am trying to remove the conflict also. When the generally merge conflict is occur, if same file both the developers are updating in the same line, we are getting the conflict, we are not able to merge the code. At the time, we are pulling them into the call, and again we are resolving those issues. Clear, guys? Yes, as a DevOps engineer, we have master access. Master access. ఓకే, అది మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ పేరు ఉంటుందని గ్యారంటీ లేదు. దే విల్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్. దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్. క్లియర్? ఓకే, see, let's see now I want to merge the code from git. Okay, what is the code here? cat 1.java. ఓకే, ఇద్దరిని డెవలపర్లు పిలిచాం, కానీ ఓకే, చేంజ్ చేశారు, కోడ్ చేంజ్ చేశారు, ఏదో ఇచ్చారు మనకి. వాళ్ళంతా ఏదో ఒకే డెవలపర్ కూడా ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు కాన్ఫ్లిక్ట్లు వస్తాయి. మేము కూడా చాలాసార్లు కాన్ఫ్లిక్ట్లు వచ్చి ఉంటాయి. వీ కెన్ రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్లీ గిటబ్ ఆల్సో, బట్ యాజ్ ఎ CLI డిస్కస్, రైట్? ఇంకా మనం GUIకి వెళ్ళలేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు మెర్జ్ ద కోడ్ ఫ్రమ్, టోటల్ కోడ్ వచ్చేసి ఫిక్స్ చేసాం మొత్తం. ఇక్కడ డెవ్ బ్రాంచ్లో ఉంది, స్టేజింగ్లో ఉంది, ఇంకా రిలీజ్ అనే బ్రాంచ్ ఉంటుంది, దానికి మెర్జ్ చేస్తాం జనరల్గా. ఇప్పుడు నేను మనకు ఆ బ్రాంచ్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి, లెట్ మీ మూవ్ టు ద సేమ్ కోడ్ టు ద మాస్టర్. హౌ టు మూవ్? నౌ యూ గైస్ నీడ్ టు గైడ్ టు మీ. ఓకే, గిట్ చెక్అవుట్. ఓకే, మాస్టర్. Git checkout master. Okay, now where I am? Git branch
Git branch, it will indicates it is showing in a green. That means you are in a master branch. You are in a master branch. Okay, if you want to see the diff, git diff. Okay, from where to where you need to get it, that staging. ఎంటర్ సి ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఫైలు జావా 1 అని ఉంది, కానీ అక్కడ మాత్రం వేరే కోడ్ ఉంది. ఓకేనా, గిట్ గిట్ మెర్జ్ మెర్జ్ గిట్ మెర్జ్ ఫ్రమ్ వేర్ స్టేజింగ్ స్టేజింగ్ STAGNG. ఓకే, staging. See how many files are changed. One file is changed. One file is changed. How many insertions happened? Two insertions happened. Okay, if you see here, git status, git status, nothing is there. Okay, where you are now? Master branch, right? Cat 1.java. See, code is came or not? Code is came or not? Updated code. You guys are following or not? ఏం లేదు, టోటల్ కోడ్ని నేను తీసుకొచ్చి మాస్టర్లో వేసాను అంతే. ఇక్కడ మనకి సక్సెస్ రిజల్ట్ వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసి శాంటీ అంటే టెస్టింగ్ అంతా చేసేసాం, అంతా రెడీ, కోడ్ అంతా రెడీ. ఓకే, వీఆర్ మూవింగ్ టు రిలీజ్ బ్రాంచ్ ఆర్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఫర్ టు డూ ద డిప్లాయ్మెంట్. ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని డిప్లాయ్ చేస్తారు కోడ్. ఇప్పుడు ఆ డిప్లాయ్ ఎలా చేయాలో మనం జిన్కిన్స్ తర్వాత వస్తాయి టూల్స్. ఓకేనా, తర్వాత మనం డిస్కస్ చేస్తాం డెవాప్స్ టూల్స్. డోంట్ వరీ, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ గిటబ్కి వచ్చారనుకో, నేను మొన్న 5G అనే ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాము. ఆ 5Gలో ఎయిర్టెల్ 5G అనేటువంటి ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేశాను. ఎయిర్టెల్ 5G అనే ఒక రిపాజిటరీని క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా, ఈ రిపాజిటరీలో కోడ్ ఉంది నాది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి? హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ ఆర్ దేర్ బై డిఫాల్ట్? Tell me, how many branches are there by default? What is tagging? We will discuss in Git only. Tag is also one of the most important interview question. What is the difference between Git and branch and tag కూడా అంటాడు. ఓకే, హౌ మెనీ ఇక్కడ చూపిస్తుంది కౌంట్ కూడా, ఓన్లీ 1 బ్రాంచ్ అని. ఓకేనా, ఇప్పుడు బట్ ఇన్ మై లోకల్ రిపాజిటరీ హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ ఆర్ దే? హౌ టు సీ గిట్ బ్రాంచ్? How to see git branch? 3 branches are there. I want to move the code from all the 3 branches from my local repository. That means my local git to remote GitHub. How to do? See, how to move all branches from, okay, local repo to remote repository. రిమోట్ రిపాజిటరీలో ప్రజెంట్ ఒకటే ఉంది. ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఇట్. హౌ టు మూవ్? గిట్ పుష్. పుష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పుష్ ద డేటా. మొన్న చూసాం కదా కమాండ్, గిట్ పుష్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అలియాస్ నేమ్? లెట్ మీ టేక్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద అలియాస్ నేమ్? గిట్ రిమోట్ -v ఎయిర్టెల్. అలియాస్ నేమ్ ఈజ్ వాట్? ఎయిర్టెల్. Okay, then what is that? See, here you have 3 branches are there. Okay, what they are asking, how to push all the branches, right? Okay, if you want to push, okay, one by one you can push it, or else if you want to push all also you can push it. One by one అంటే ఏం చేస్తాం? dev branch అని push చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏం push అవుద్ది ఇక్కడ? Here what will happen? Only dev branch it will move to the central repository. For example, I want to move the git push. I want to move the dev and master, dev space master, or else I want to move all the branches at a time. Okay, git push. Okay, git push. Sorry, I want to move all the branches at a time. Git push. Okay, what is that alias name? Airtel. Okay, hyphen all. Clear guys? You guys are following? If I want to push from my local repository to remote repository, okay, 1 branch if you are pushing, direct push command with the help of branch. 2 branches with the help of space, dev1, dev2, or dev or master, or like that n number of, not only 2. If you want to push all the thing, you need to use this command. See, let me push dev code. Sorry, for example, let me push the master code here. How to push? Git push. Okay, Airtel is the alias name for that repository. Airtel master. Enter. See,
See, code pushed or not? Previously, see, here, previously, what is the data 1.java? See, 1.java. See, update అయిపోయింది ఇది. నేను ఇందాక ఓపెన్ చేసి చూపించాల్సింది. ఓకే, అప్డేట్ అయిందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో గైస్? ప్రీవియస్గా ఏదో ఉన్నది కదా, ఏదో జావా జావా అని ఒకటి ఉన్నింది. అప్డేట్ అయిందా లేదా? ఒక బ్రాంచ్ని పుష్ చేశాను. ఓకే, వన్ బ్రాంచ్ని పుష్ చేశాను. నెక్స్ట్ అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ పుష్ 2 branches, git push. Okay, dev branch along, even if you want to push again master also. Okay, for example, if you want to explain that clearly, now I am in master only, right? Vi, okay, vi, what is that file name? 1.java, 1.java లేదనంటే ఇంకేమేమి ఉన్నాయి ఫైల్స్ ఏడా? 2.java కూడా ఉంది, 2.java కూడా ఉంది. ఓకే, లేదనంటే విఐ 1.java, 1.javaనే మీకు డౌట్ గాని ఉంటే అది పుష్ అవుతుందా, రెండు పుష్ అవని సిబిపి ప్లేస్లో .net అని ఇచ్చాను, .net అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు గిట్ స్టేటస్ చూడండి. అందుకనే నిన్న చెప్పిన కమాండ్స్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ అగైన్ గిట్ గిట్ కమిట్ -m, ఓకే, -a, ఓకే, ఆల్ -m మెసేజ్. వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్? వాట్ ఆర్ ద మెసేజ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్. ఓకే, అప్డేటెడ్, డన్. ఇప్పుడు నీ లోకల్లో కూడా గిటబ్లో, సారీ, నీ లోకల్లో ఉన్న మాస్టర్లో కూడా కోడ్ చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏరేది ఉంది, ఆల్రెడీ వేరే కోడ్ ఉంది. కానీ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి? ఒక బ్రాంచే ఉంది. కానీ ఇంకొక బ్రాంచ్ని కూడా పుష్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. హౌ టు డూ? గిట్ గిట్ బ్రాంచ్, ఇట్ విల్ గివ్ ద కంప్లీట్ బ్రాంచ్. వాట్ బ్రాంచ్ యూ వాంట్ టు పుష్? గిట్ పుష్. వాట్ ఈస్ దట్ బ్రాంచ్ నేమ్? మాస్టర్, ఫస్ట్ బ్రాంచ్. సెకండ్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఈజ్ వాట్? డెవ్. డెవ్, ఎంటర్. వన్ సెకండ్. మాస్టర్, ఓకే ఓకే ఓకే. వాట్ ఈస్, ఓకే ఓకే, వీ మిస్డ్ అలియాస్ నేమ్, సారీ. దే ఆర్ ట్రీటింగ్ మాస్టర్ యాజ్ అలియాస్. They are treating master as alias. Understood, guys? They are treating dev as a branch, master as alias. But our alias name is what? Airtel, right? Airtel. Then 2 branches, enter. See, completely pushed or not? Go to remote repository. Go to remote repository. As of now, how many are there? Only one branch is there. Let's refresh. Refresh. See, how many are there now? How many are there now? 2 are there. మాస్టర్లో ఏం చేసాం? మాస్టర్లో 1.java అని మాడిఫై చేసాం. చూడండి, 1.java మాడిఫై అయిందా లేదా .netగా? ఓకేనా? అలానే అలానే ఇంకొక బ్రాంచ్ ఏంది ఇది? డెవ్ బ్రాంచ్. డెవ్ బ్రాంచ్లో ఏం చేసాం? డెవ్ బ్రాంచ్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని మూవ్ చేసాం. డెవ్లో ఉన్న 1.java ఫైల్ ఏముంటుంది? సిపిపి అని ఉంటుంది. ఎందుకంటే డెవ్లో ఉన్న కోడ్ డెవ్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, అల్టిమేట్ ఏంది? మాస్టర్ ఈజ్ ద ఫైనల్ కోడ్. మాస్టర్ ఈజ్ ద ఫైనల్ కోడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్. హౌ టు డూ? గిట్ పుష్ అలియాస్ నేమ్ ఎయిర్టెల్. ఓకే, ఇప్పుడు అన్ని బ్రాంచ్లు మూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లే. ఆల్రెడీ డెవ్ మూవ్ అయిపోయింది, మాస్టర్ మూవ్ అయిపోయింది. స్టేజింగ్ మూవ్ అయితే చాలు. స్టేజింగ్ మూవ్ అయితే చాలు. మనం ఎందుకు ఊరికే మనం జస్ట్ మీకు ఓకే అన్ని ఈ కమాండ్ వర్క్ అవుతుందో లేదని చెక్ చేద్దాం. ఐఫోన్ ఆల్, ఐఫోన్ ఆల్ అని అంటే ఏదైనా అప్డేట్స్ ఉన్న స్టేజింగ్ బ్రాంచ్ వెళ్తుంది, మాస్టర్ బ్రాంచ్, డెవ్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఆల్రెడీ 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 ఏ బ్రాంచ్లో ఉన్నాయి? రిమోట్లో మాస్టర్ బ్రాంచ్, డెవ్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు స్టేజింగ్ వెళ్తుంది, చూడండి అంతే. ఐఫోన్ ఆల్ అని అంటే నీ లోకల్ రిపాజిటరీలో ఉన్న బ్రాంచ్లన్నీ రిమోట్ రిపాజిటరీకి పుష్ అవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. డిఫాల్ట్ కాదు, 2 ఉన్నాయి. చూడండి ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చాయి? కౌంట్ చూడండి, ఎన్ని వచ్చాయి? 3 వచ్చాయి. ఓకే, ఎన్ని వచ్చాయి? 3 వచ్చాయి. ఓకే, మాస్టర్ బ్రాంచ్, ఓకే, అలానే డెవ్ బ్రాంచ్, స్టేజింగ్ బ్రాంచ్. క్లియర్ గైస్? యు గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్?
Only one person. One or two. You, yes or no? I want to see yes, please, fast. Crystal clear. Crystal clear or crystal clear? Yes. Okay. All right. See, uh, see, as of now, we created branches here. As of now, we created branches here. ఓకే. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ బ్రాంచ్ ఇన్ ద డైరెక్ట్లీ జియోఐకి మనం బాగా జియోఐకి అడిక్ట్ కాకూడదు. కొన్నిసార్లు జియోఐ యాక్సెస్ ఇవ్వడు. నేను చాలా దిక్కులు కొన్ని అంటే ఇస్తారు, కానీ నీకు ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉండదు. ఓన్లీ వ్యూ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, నువ్వు పుష్ చేసే ఏ టైంలో నీకు నీ చేంజెస్ పుష్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇస్తుంటాడు. కొన్నిసార్లు వ్యూ ఇవ్వడు, ఓన్లీ సిఎల్ఐ ఇచ్చుంటాడు. ఓకే, ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్లో అంటే హై సెక్యూర్ ప్రాజెక్ట్ అనుకో, యూనిట్ బి సిఎల్ఐ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. జియోఐ చాలా ఈజీ. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేయాలనుకో, టెస్ట్ అని కొడితే టెస్ట్ అనే బ్రాంచ్ ఉందా? లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డెవ్ అని కొడతాను. డెవ్ అనే బ్రాంచ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. టెస్ట్ అని కొడితే టెస్ట్ అనే బ్రాంచ్ ఉందా? టెస్ట్ అనే బ్రాంచ్ లేదు. క్రియేట్ ఏ బ్రాంచ్ ఫ్రమ్ మాస్టర్. డూ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఫ్రమ్ మాస్టర్? ఎస్. సి, బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. టెస్ట్. ఇప్పుడు ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి టోటల్? 4. ఇది ఈజీగా ఉందా? కమాండ్ లైన్ ఈజీగా ఉందా? టెల్ మీ విచ్ వన్ ఈజ్ ఈజీ? నో నో నో, ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ ఇట్లా అడగడు. విచ్ వన్ ఈజ్ ఈజీ? జియో ఈజీ, జస్ట్ అడిగి రావడం, బ్రాంచ్ చూస్తారు, బ్రాంచ్ ఉందా లేదు. జియోఐ ఆల్వేస్ ఈజీ, బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ దట్ ఈస్ నాట్. సిఎల్ఐ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ కమాండ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సి, ఇంకా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మన లోకల్లో ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి? గిట్ బ్రాంచ్, గిట్ బ్రాంచ్. హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ ఆర్ దేర్? 3. ఓకే, when I am updating in the when I updated the sorry when I created the branch in the remote repository, is it reflected in my local? No. Yes or no? When I created my branch in the remote repository, is it reflected in my local? No. You need to pull that branch. You need to pull that branch. How to pull? Git pull. Okay, what is the alias name? Alias name, sorry, Airtel. Okay, git pull alias name. Which branch you are trying to pull? Test branch. I am trying to pull test branch. See, test branch are pulled. Test branch వచ్చేది నా లోకల్కి వచ్చేసింది. If you want to see git status, sorry, git branch, git branch. ఓకే, మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ నీకు డిస్ప్లే కాలేదు కదా. డిస్ప్లే కాలేదని అంటే సారీ గైస్, అది నీ లోకల్కి రాదు బ్రాంచ్. క్లోన్ అనే కమాండ్ వేరు ఉంటుంది. క్లోన్ అనే కమాండ్ ద్వారా మనం ఫోన్ క్లోన్ చేస్తాం. కానీ ఆ బ్రాంచ్ నీకు ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే, 1 సెకండ్, లెట్ మీ టెల్ దట్ డిఫరెన్స్. నవ్ ఐ గట్ దట్ పాయింట్. సి, ఇప్పుడు నీకు రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఉన్న బ్రాంచ్ ఓకే ఇక్కడ లోకల్లో కనపడాలని అంటే నువ్వేం చేయాలంటే లోకల్కి ముందు నువ్వు క్లోన్ పుల్ చేయాలి. గిట్ పుల్, గిట్ పుల్. ఓకే, గిట్ పుల్. ఓకే, డిఫరెన్స్ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇప్పుడు నాకు ఆ పాయింట్ గుర్తొచ్చింది. గిట్ పుల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం జస్ట్ ఏ బ్రాంచ్ గిట్ పుల్ అలియాస్ నేమ్ ఏంది? అలియాస్ నేమ్ ఎయిర్టెల్. ఎయిర్టెల్ ఏమని ఏ బ్రాంచ్ నేమ్ పుల్ చేసావు? టెస్ట్ బ్రాంచ్ నేమ్, టెస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే ఈ కమాండ్ వల్ల నువ్వు లోకల్ నుంచి రిమోట్ చూడొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు రిమోట్లో ఏ బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి? ఇప్పుడు నీ లోకల్లో ఈ బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి. నీ రిమోట్లో ఏ బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి? గిట్ రిమోట్, రిమోట్ -r కమాండ్ ఏంది? సారీ, గిట్ బ్రాంచ్ -r, నాట్ రిమోట్. గిట్ బ్రాంచ్ -r. ఓకే, నీ రిమోట్లో ఏ బ్రాంచ్లు ఉన్నాయో చూడొచ్చు. క్లియర్ గైస్? నీ రిమోట్లో ఏ బ్రాంచ్లు ఉన్నాయో చూడొచ్చు. నీ రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. నీ లోకల్లో చూడాలనంటే గిట్ బ్రాంచ్ కమాండ్. నీ లోకల్లో చూడాలనంటే గిట్ బ్రాంచ్ కమాండ్. కానీ రిమోట్లో ఏమున్నాయో చూడాలనంటే గిట్ బ్రాంచ్ -r. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, ఐ విల్ టెల్ ద డిఫరెన్స్, డోంట్ వరీ. గిట్ బ్రాంచ్ -r. It will show the list of branches in remote repository. In remote repository లో ఏ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ రన్ దిస్ కమాండ్. క్లియర్ గైస్? యాజ్ ఆఫ్ నో క్లియర్ ఆర్ నాట్?
As of now, clear or any doubt? Still you have doubt or what? Clear? Yes or no? Please confirm. Come on, guys. I sir myself, I have career gap. I had wanted to learn AWS DevOps and need to talk with you. ఏం మాట్లా Okay. Any doubts? Clear, clear. Yes, sir. No. Yes, sir. No. Okay. Great, great, great. See, let me go to GUI. Let me go to GUI. Okay. Let me create one branch. Let me create one branch. Branch name is, for example, production. Branch name is production. Branch లేదు కాబట్టి do you want to create a branch from test? No. I want to create a branch from master. I want to create a branch from master. How to create? Go here, remove all. Okay. Go to master. Okay. From there you can search. From there అక్కడి నుంచి search చేయండి. Okay. Prod. Okay. Do you want to create master prod branch from master? Yes. Click on create. ఓకే. మాస్టర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయింది. సారీ, ప్రాడ్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు మాస్టర్ నుంచి ఎందుకు క్రియేట్ చేశాను? మాస్టర్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ మొత్తం ఎక్కడికి వస్తుంది నాకు? ఎప్పుడైనా మీరు రియల్ టైంలో పని చేసేటప్పుడు, ఎప్పుడైనా రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మీ మీ మేనేజర్ ఏం చెప్పాడంటే, అరే బాబు మీరు రాసినటువంటి క్యూబర్నెటీస్ యామెల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏదో ఇష్యూ ఉంది ప్రొడక్షన్లో అంటాడు. ప్రొడక్షన్ కోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్కి మ్యాప్ అయింది అనుకో. ఎక్కడికి మ్యాప్ అయింది అంటే లైవ్ కోడ్ మాస్టర్కి మ్యాప్ అయ్యింది. వెరీ కలరే లైవ్ కోడ్ మాస్టర్కి మ్యాప్ అయ్యింది. ఒరిజినల్ కోడ్ అంటే కస్టమర్ యాక్సెస్ చేసే కోడ్ మాస్టర్కి మ్యాప్ అయ్యింది. మన డెవలపర్ వచ్చేసి, మన లీడ్ వచ్చేసి ఏం చెప్పాడంటే, అరే మనం ఏదో మిస్టేక్ చేసాము, ఏదో యామిల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కొంచెం క్యూబర్నెటీస్లో కొంచెం రీస్టార్ట్ పాలసీస్ అన్ని కొంచెం రాంగ్ ఇచ్చాను, మనం అర్జెంట్గా అప్డేట్ చేయాలి, అప్డేట్ చేయకపోతే ఇష్యూలు ఫేస్ చేస్తుందో కస్టమరు అని అంటాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? మాస్టర్ నుంచి మనం ఏం చేస్తాం? ఆ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇమీడియట్గా బ్రాంచ్ని ఏమని క్రియేట్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఓకేనా? ఫీచర్ 1 అనుకో. ఫీచర్ బ్రాంచ్ అని అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కోడ్ని యాక్చువల్గా ఇక్కడ డెవ్కి తీసుకొస్తాడు. యాక్చువల్గా అయితే డెవ్కి తీసుకొస్తాం మనం డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్కి. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ నుంచి ఏం చేస్తాడంటే మళ్ళీ ఇంకో ఫీచర్ బ్రాంచ్ అంటే ఒక ఫీచర్ యాడ్ చేస్తాడు. అలానే ఇంకొక ఇష్యూ ఉంటే సెకండ్ ఫీచర్ ఇంకొక ఎఫ్ టూ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఓకేనా? ఇక్కడంతా F1 అంతా రెడీ అయిపోయిందంటే డెవ్కి మెర్జ్ చేస్తాడు. F2 అంతా రెడీ అయిందంటే అలానే డెవ్కి మెర్జ్ చేస్తాడు కోడ్ మొత్తాన్ని. ఓకే, 2 ఫీచర్లు డెవలప్ చేసాం, అర్జెంటుగా దీన్ని ఏం చేయాలి మనం? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోడ్ మొత్తాన్ని క్యూఏకి పంపించాలా. ఓకేనా? క్యూఏ బ్రాంచ్కి పుష్ చేస్తాడు మళ్ళీ. ఓకేనా? వీళ్ళంతా శానిటైజ్ చేసి ఏం చేస్తారు? అదే కోడ్ని మళ్ళీ రిలీజ్ బ్రాంచ్కి పుష్ చేస్తారు. ఆ రిలీజ్ బ్రాంచ్ నుంచి కోడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి లైవ్గా డిప్లాయ్ చేస్తాడు. ఓకే, ప్రొడక్షన్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ వస్తుందంటే అల్టిమేట్గా కోడ్ ఎక్కడ ఉండాలా? మళ్ళీ మాస్టర్లో ఉండాలా. అల్టిమేట్ ఇప్పుడు కోడ్ ప్రాపర్గా రన్ అయ్యే కోడ్ అంతా ఎక్కడ ఉంది? రిలీజ్ బ్రాంచ్లో ఉంది. రిలీజ్ బ్రాంచ్లో ప్రోడక్ట్ ప్రాపర్గా రన్ అవుతుంది. ఎందుకని మనం క్యూఏని తీసుకోము? ఈ క్యూఏ కూడా ఏం చేస్తుంటే మళ్ళీ వేరే ఫంక్షనాలిటీ చెక్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకేనా? రిలీజ్ బ్రాంచ్లో ఉండేది అప్డేటెడ్ కోడ్. ఈ రిలీజ్ బ్రాంచ్ నుంచి మనము మాస్టర్కి మళ్ళీ మెర్జ్ కొడతాం. ఏదైతే కోడ్ ఉంటుందో మళ్ళీ మాస్టర్ మెర్జ్ చేస్తాం. ఓకేనా? మళ్ళీ కస్టమర్ ఏదైనా ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తే సేమ్ అంతే. అలా మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. వై వి మూవ్ టు దేర్? యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే? యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? Can we rename master as a main? Yes, you can rename it. See, if we want to rename, master is the default one. Let me check that. If you want to rename any branch, okay, git branch, okay, -m, okay. What is the old branch name? You need to pass here. Old one. Next, new one. This is the command. Let me try whether it is working or not. Let me try, guys. 1 second. Git branch. Previously I used that one. Git, okay. Rename git branch -m. What is the branch name? For example, dev. I want to change it to development. Okay, let me check git branch. See, changed or not? Yes, guys, please confirm me. This command, it will help us to change the branch name.
BRANCH. Change the branch name. Change the branch name. Okay. Don't get diverted. Okay. Git branch. Git branch. Okay. Here, if you observe here, how many branches are there? Total 5 branches are there. Okay. One is master, dev, prod, staging, testing. Okay. Staging, testing. Okay. Go here. Go here. If you want to see how many local branches are there, how many local branches, which command in my local repository, git branch, 3 are there. If I want to see the remote branch, if I want to see the remote, how many are there? Which command you want to use? Tell me now. If you want to see the remote, if you want to see the remote, okay, remote branch, hyphen R, yes or no? Sorry, ఆ రిమోట్ కోడ్ మనం టైప్ చేసాం కదా నిన్న, అందుకని బ్రాంచ్ hyphen R. Okay, how many, what is the output now? Tell me. You guys are following my session or not? You guys are following my session or not? Tell me, guys. If you guys are following, you can tell the correct answer. If you guys are following, please tell the correct answer. 5, huh? Let me see. Why it is giving only 4? Why it is giving only 4 in red? Why it is giving only 4 in red? Huh? Why it is giving only 4 in red? No. Okay, someone is thinking about it will display the name. Count I asked, that is fine. Why it is giving the 4 is, if as a normal developer, if we want to see the remote repositories, okay, whatever the repositories which are not there, okay, in your remote, like previous command, you need to run this command. Git pull. First, you need to pull the branch into your local, then only it will display. See, git pull. What is the branch name? Prod. Prod or what? Another branch name is what? Prod is missing. See, you need to pull the branch. That is the meaning. Pull the branch into local. Then only you can able to see the remote one. Git pull. See, git branch hyphen R. ఇప్పుడు చూడండి 5 ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఆల్రెడీ నేను లోకల్లో ఉంటే పర్లేదు, కానీ రిమోట్లో ఉంటే పుల్ చేస్తే మాత్రమే చూడగలవు. క్లియర్గా ఆర్ నాట్? ఎస్. You guys are understood what is this advantage? See, what is the advantage of this command? If you want to see the remote branches from your local repository, sometimes if you want to see, before seeing that branch in future also, multiple times we are seeing, right? Before seeing, first time you need to run this command. What are the branches you need to see in the future? Run this command. Okay, then only this git remote hyphen R, sorry, git branch hyphen R, it will give the correct answer. It will give the correct answer. Now you get now you guys are clarified or not? Now you guys are clarified. You have any doubt? Still you have a doubt or what? Okay, no. Okay, great. See, my requirement is I want to see the both how many are there in local repository, what are the branches. Okay, I want to see the local repository branches and remote repository branches. Git branch hyphen A. Okay, I want to compare, right? I want to compare. Where is the command line? Okay. ఇలా ఎలా వస్తాయి అంటే, ఇట్లా ట్యాప్లు ఎలా వస్తాయి అంటే, ఆల్ట్ ట్యాబ్ అని పెట్టండి. ఆల్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయండి. మీరు మ్యాక్ కానీ యూస్ చేస్తుంటే విండోస్ బటన్ ఒకటి ఉంటుంది ఆడ. సో అన్న విండోస్ కాదు, కమాండ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, కమాండ్. ఇక్కడైతే మీరు విండోస్లో అయితే ఆల్ట్ అలానే ప్రెస్ చేసి ట్యాబ్ను కొడతా ఉంటే వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు సీ గిట్ బ్రాంచ్. Okay, hyphen A means what are the branches there in my local repository, what are the branches there in my remote repository, what are the branches there in my local repository, what are the branches there in my remote repository. If you want to count, okay, which command you are using? Linux command. They are asking, hey Prashant, how many branches are there in local? Okay, how many are there in remote repository? How many local? How many, for example, in your local, how many remote are there? If I go here, it is very difficult to count. Okay, 6 or 7 are here. It is showing 5, but overall in your local, how many are there? Any unanswered, remove it. If you want to get the count from CLI when you are writing a script, at what situation you will write a script? In the production, sorry, in the Git central repository, continuously they are creating sub branches, multiple branches are there, but primary branches are this hundreds of branches. When the branch limit is crossed 100, then you need to send out a mail to all the team members.
See, if my branch limit is crossed 100, if my branch limit is crossed 100, send an email. Send an email to all the stakeholders, to all the people, to all the people. Like that, you need to think, right? You need to think and search it on Google. You need to, whenever we go, wherever. Okay, okay. We need to follow the Linux. ఓకే. ఓన్లీ కమాండ్ రన్ చేయడం. ఓకే. ఎలా చేయాలా? దీన్ని యూనిట్ ఇంటర్లింక్ విత్ ద లైనెక్స్. యూనిట్ ఇంటర్లింక్ విత్ ద లైనెక్స్. ఓకే. ఐ వాంట్ టు గ్రెప్ విత్ ఓన్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ విత్ ద గ్రెప్, సారీ, డెవ్ అనే ఓడితే ఎంత ఎన్ని బ్రాంచ్లు అంటే డెవలప్మెంట్ ఉండొచ్చు, డెవ్ 1 ఉండొచ్చు, డెవలప్మెంట్ 1, డెవలప్మెంట్ 2, ఏదైనా ఉండని. ఓకే. ఎన్ని ఉంటే అన్నీ వస్తాయి. చూడండి, ఒకటి డెవలప్మెంట్ అని ఉంది, ఇంకో డెవ్ అని ఉంది. You need to use the Linux on top of the all the tools which we are trying to discuss in the coming sessions. Don't get confused. What is this command? Sorry, why I am redirecting. Git branch -a. It will display local branches, local branches, local branches, and remote branches, remote branches. Clear, guys? Yes or no? Okay. Yes. See what we said. What is the time now? 9. Okay. 5 minutes, guys. You want to continue? You want wonderful point, or we can close it? You want one wonderful point? Next point is wonderful. Now I got that point. You want that, or we can discuss tomorrow? How many you want, or you can discuss tomorrow? Tell me. Yes, needed. Yes, needed, or you want? Tell me. Open mind is heartful ga cheppali meeru. Continue. Come on. Yes. Come on. Okay. Fine. See here what we discussed. Git branch, it will help us to, yes, Git branch, it will help us to create a branch and rename branch also discuss చేసాం. ఎలా ఎవరు సడన్గా అడిగారు. ఓకే, వి గాట్ దట్ పాయింట్. గిట్ ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నాయో లిస్ట్ చేయడానికి గిట్ బ్రాంచ్ కమాండ్. రీనేమ్ అయితే గిట్ బ్రాంచ్ -m, ఓల్డ్ నేమ్, న్యూ నేమ్. గిట్ బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేయాలంటే గిట్ బ్రాంచ్ నేమ్. కానీ గిట్ బ్రాంచ్, ఆ బ్రాంచ్ని డిలీట్ చేయాలంటే హౌ టు డిలీట్, branch in local repository. How to delete branch in local repository? See, if you want to delete any branch, git branch. Okay, what is the branch name? For example, I want to delete the local repository. I am talking about local repository. Git, what is that? Branch. Okay, I want to delete the staging branch. You need to pass that staging. Okay, with the help of what will happen? If staging is not there, this branch will create. But if you want to delete the staging branch, you can use the -d. -d for deletion. -d for deletion. Okay. Great. See, for example, git ikkada wonderful point cheptanu nenandi. Git checkout. Let me go to staging. Now I am in which branch? Tell me. Now I am in which branch? Staging branch. Okay, fine. Now I want to delete this. Okay, many people are telling correct answer. Staging branch. Okay, I want to delete. Staging spelling anta correct kada. Copy. Okay, copy paste కొట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎక్కడైనా. Paste. Okay, is it deleted? It will be deleted or not? చాలా మంది కమాండ్ చెప్పారా, కొంతమంది ఎవరో చెప్పి పింగ్ చేస్తున్నారు చూడండి. గిట్ -, బ్రాంచ్. ఎస్ సుబ్బారెడ్డి, ఈజ్ ఇట్ డిలీటెడ్ ఆర్ నాట్? ఐ వాంట్ టు డిలీట్ స్టేజింగ్ బ్రాంచ్. You guys are from development background only, right? Few are there, right? 1 or 2 people. This branch will be deleted or not? Tell me. No. Why? Because this branch will not be deleted, because you are already pointed to that branch. You are already pointing to that branch. How you can delete? It is not possible, right? Okay. No need to switch. See, ఏ బ్రాంచ్ అయితే పాయింట్అవుట్ చేస్తానో ఆ బ్రాంచ్లో పాయింట్, ఆ బ్రాంచ్ని కానీ డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ బోత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్. ఓకే, నాట్ పాసిబుల్ టు
delete, not possible to delete current branch, current point out branch, current pointing branch, current pointing branch. But I want to delete. But I want to delete. How to delete? See, you can go for different branch, whatever it might be. Git branch. A branch can hello. If you want to go to development branch, master branch, whatever it might be. Git. Let me go to master. Check out master. I am in a master. Now you can apply. Git. Git. Branch. Branch. Okay, hyphen D, delete. Which branch you want to delete? Staging. I want to delete the staging branch. Enter. See, deleted the branch. Okay, deleted the branch. Git branch. See, how many branches are there? You guys are following or not my session? Please confirm. Yes or no? కూర్చున్న వాట్ is that? కూర్చున్న కొమ్మని నరకటం. Okay, don't delete any branches until you have proper approval in the working environment. Yes. Now how many? Two are there. Okay. ఇక్కడ మనం delete చేసాం. Let me go to GUI. GUI somewhat changes the functionality. Okay. Here, let me go to one branch, master, for example. Dev branch. Okay. GUI. One second. Amount GUI got changed. Okay. As of now, 19 commits. Okay. Only 100%. Okay. Fine, guys. You guys are understood or not? This command, what is this? Git branch hyphen D. Clear, guys? Any doubts? Today you guys are practicing or not? I will show. I will share this video within 1 hour. 1 hour. 1 hour only. Okay. Don't postpone it to tomorrow. Please try to practice today. Whatever we discussed, I will discuss in the coming session, even flow also into how the branching strategy working. But before directly going, what is branch? Okay, going here, branch, create a branch, delete a branch. Without knowing branch, how you will understand what is a branch, how to create a branch, how to move from one branch to another branch. Okay, how to compare files from one branch to another files, and how to merge the files from one branch to another branch. You know how to switch from one branch to another branch, checkout command. Okay, how to move all the files from local repository to remote repository, sorry, all the branches. Okay, how to push, all these commands. Then even if you want to see the remote repository things, if you want to see the if you want to change the remote branch name, you can change it.
If you want to see the local repository branches, remote repository branches, you can use this command. If you want to, okay, not this one. If you want to delete the branch, you can use this delete command. Okay. You guys are practicing or not? Build a story, practice it. That's it. Build a story. Build a story for that concept. Practice it. See, good question. Someone asked. Someone asked. Good question. See, when you updated in the remote repository, is it reflected in local? See, guys, when you updated in this, someone asked this question, you deleted that staging branch in local. Okay, but it is visible in Git. That is basic point, right? This is my local computer. I am not done any push things, right? See, I am not done any push. I am not done any push. How many branches are there now? Git. How many branches? Git branch. This is my local, na personal computer. Okay. This is my local. If I want to pull now, if I want to push now, how many branches will be there in central repository? See, Git, push, Airtel, Airtel. Okay. What is that hyphen all కదా? Okay, enter. ఇక్కడ నీ కోడ్ పుష్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏదైతే అప్డేట్ ఉంటుందో అన్ని జీరో ఉంది చూడు. ఏమి చేంజ్ లేదు. 1 సెకండ్. ఇందాక ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎందుకు 6 వచ్చాయి? ఇందాక 6 ఉన్నాయా? ఎస్ సార్ 6 ఆర్ 5 ఇందాక ఉన్నది. ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసినాయి కదా. 6 or 5 previously. Now it is 6 means one branch will be added. One branch will be added here. What is that branch name? అక్కడికి నేను పుష్ చేయకుండా ఉన్న బ్రాంచ్ ఏది? డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్, మాస్టరు. ఓకే ఓకే ఓకే. ఎస్ సుబ్బారెడ్డి. చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను బ్రాంచ్ ఇంతకు ముందు డెవ్ అట్లే ఉంది కదా. డెవ్ బ్రాంచ్ ఉంది కదా, దాన్ని డెవలప్మెంట్గా మార్చాను. ఎవరు ఆ కమాండ్ అడిగారు కదా రీనేమ్ చేయమని, అందువల్ల అంతే రీనేమ్ చేశాను కదా ఇందాక. మీకు గుర్తుందో లేదు, ఒక 5 minutes 10 minutes ముందు మనం రీనేమ్ చేసాం. వేరే బ్రాంచ్ రీనేమ్, ఆ బ్రాంచ్ పుష్ అయింది అడిగి అంతే. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఎస్ సార్ నో. సి ఈజ్ ఆస్కింగ్, నువ్వు ఏదైనా చేంజెస్ లోకల్లో చేంజ్ చేస్తే రిమోట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. యూనిట్ పుష్ ఇట్. యూనిట్ పుష్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న డేటా మాత్రమే పుష్ అవుద్ది. ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఏం పుష్ చేసే ఇక్కడ నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు డౌట్ ఉంటుంది ఇంకా, సార్ ఆ బ్రాంచ్ డిలీట్ కాలేదు కదా అని. గిట్ బ్రాంచ్ అని అంటే ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఏమైతే పుష్ చేస్తున్నావో ఈ అప్డేటెడ్ కోడ్ వెళ్ళే ఓవర్ రైడ్ అవుద్ది. కొత్త డిలీట్ అవ్వవు. ఇక్కడ నీ మాస్టర్ లేదన్న అప్డేట్ జరిగాయా, డెవ్ లేదన్న అప్డేట్ జరిగాయా, అవి వెళ్ళి ఇక్కడ నీకు ఓవర్ రైడ్ అవుతాయి. అంటే ఓవర్ రైడ్ అంటే రీప్లేస్ అవుతాయి. ఓకే, అంతేగాని ఆల్రెడీ ఉన్న బ్రాంచ్లన్నీ డిలీట్ అయిపోతే పుష్ కమాండ్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. కానీ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంది? నా లోకల్ నుంచి ఐ వాంట్ రిమూవ్ ద రిమోట్ రిపాజిటరీ. రిమోట్ రిపాజిటరీలో బ్రాంచ్ ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏ కమాండ్ యూస్ చేస్తాం జనరల్గా? కోడ్ని పుష్ చేయాలంటే గిట్ పుష్. అలియాస్ నేమ్ ఏంది? ఎయిర్టెల్. ఎయిర్టెల్. ఓకే, ఎయిర్టెల్. వాట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ నేమ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మిస్టేక్గా డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ని పుష్ చేశాను. అవసరం లేదు, డెవ్లో ఏముందో డెవలప్మెంట్లో అదే ఉంది కదా. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రమ్ రిమోట్. ఓకే, హౌ టు గివ్? జనరల్గా పుష్ చేయాలంటే డిఈ, కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ చూడండి, మనం రాంగ్ ఇచ్చిన రావు. డిఈవి అదే ఇచ్చాను. ఓకే, సి ఈ కమాండ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంది? వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ కమాండ్? టెల్ మీ. It will push the development code from my local to remote repository. It will push the local to remote. Then only all the changes will be reflected. ఇప్పుడు నా లోకల్లో ఉన్న కోడ్ రిమోట్కి పుష్ అవుద్ది. కానీ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ ఎక్కడ ఉంది? రిమోట్లో ఉంది. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దట్ బ్రాంచ్. అన్నెసరీ పుష్ చేశా. లోకల్ నుంచి రిమూవ్ చేయాలా? కోలన్. కాపీ ద కమాండ్. కోలన్ ఇస్తే చాలు. ఓకే, గో హియర్, రైట్ క్లిక్, paste, enter. I am not deleting in local. I am trying to delete the entire branch in remote repository. See, development branch is deleted. Go here, refresh the page, page not found.
ఓకే. ఇక్కడ డిఫాల్ట్‌గా డెవలప్‌మెంట్ పాయింట్ ఔట్ చేస్తుంది కదా! లెట్ మీ గో టు మాస్టర్. ఓకే. సీ హౌ మెనీ బ్రాంచెస్? లెట్ మీ రిఫ్రెష్. హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ ఆర్ దేర్ నౌ? హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ ఆర్ దేర్ నౌ? 5 ఓన్లీ. డెవలప్‌మెంట్ బ్రాంచ్ డిలీట్ అయిందా లేదా? యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఫ్రమ్ యువర్ లోకల్ మిషన్ టు రిమోట్ మిషన్ బ్రాంచ్. విచ్ కమాండ్ యూ ఆర్ యూజింగ్? Git push only, not git delete. With the help of git push, you are using this option: colon branch name, colon branch name. Then that remote repository will be deleted. Remote repository will be deleted. Clear, guys? Yes or no? You guys are following? Yes. I think, sorry, I taken too much time. Okay. That's fine. No problem. Okay. Let me stop the recording. Stop. Okay.